This conference will now be recorded. So yesterday we have discussed about the check-in, check-out, a private edit. So based on that, what we have observed, multiple developers or multiple operators cannot work on a single rule parallelly. That means a parallel development is not possible. But in the real time, sometimes there is a requirement to achieve that requirement. Sometimes multiple users should work on that same rule. Multiple users should work on the same rule simultaneously. Let us suppose I have started one new module or a new project. In that సారీ new అండి module, sorry, రాంగ్ లింక్ క్లిక్ చేశాను సో అందుకే క్లాస్ జాయిన్ అయిపోయాను జాయిన్ కావడానికి లేట్ అయింది క్లాస్ 8 okay. స్టార్ట్ క్లిక్ చేశాను అనమాట ఓకే So there is a requirement. I am starting working on the particular module. In the particular module, I am working on the user module, and the other operator is working on the product module. Another operator is working on the some transactions modules or some reports module. So everyone is working on their module. I have created a one rule set version as usually. So as per the process, LSA ఏం చేస్తారండి, LSA ఒక డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేస్తాడు. లెట్ us suppose LSA has been created one rule set version 01, 02, 01. Okay, now OP1 working on the user module, and OP2 working on the product module. Let us suppose OP3 working on let us suppose you can take it as a some claim process module, claim process. But these three people are working on these three modules. Now as usually, LSA will not create a three different rule sets for each and every one. Normally he will create only one rule set version. Obviously each and every user creating the new rules or sometimes modifying their existing rules. I mean, sometimes they are modifying whatever the previous rules which are available in the previous rule set version. Let us suppose the previous rule set version is 01, 01, assuming 10. Now there is a new module came, that means there is a new enhancement is came, minor enhancement is came. Immediately LSA has created 01, 02, 01. Or there is a major enhancement is came, LSA has been created 02, 01, 01. అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క మాడ్యూల్స్ మీద పనిచేస్తున్నారు. So they have created, this operator has been created 20 rules, and he has created 10 rules, and he has created 5 rules. Total these many number of rules has been created. But sometimes this multiple operators has to modify the one of the rule which is already available in the 01, 01, 10. So as part of implementing the user module, one of the rule which is already available in the 01, 01, 10 rule set. Now obviously he has saved as, or he has saved as the same rule and keeping into this rule set version. Fine. But when once he started working on that particular rule, the operator 2, we know, right? The operator 2 cannot work on that rule. Again, the operator 3 cannot work on the same rule. But what they will do, is it possible to work on that same rule simultaneously for the multiple operators? We have already seen that scenario. What happened again, if you want, we can also save as that particular rule, into the same rule set version, but that is not at all possible. ఎందుకని ఆల్రెడీ ఒకళ్ళు ఆల్రెడీ సేవ్ యాజ్ చేసుకొని వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు, అండ్ రూల్ చెక్అవుట్ లో ఉంది, రూల్ ఆల్రెడీ చెక్అవుట్ లో ఉంది. అర్థమవుతుందా నేను చెప్తుందండి? అర్థమవుతుంది. Okay, so now already there is a one rule
సో ఈ ఏ అనే రూల్ మీద ఈ 3 అనే ముగ్గురు ఆపరేటర్స్ పనిచేయాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. సో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇతను ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాడు నాకు కావాలి కాబట్టి ఇతను ఆ రూల్ ని సేవ్ యాజ్ చేసుకొని ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ప్లేస్ చేసుకొని మోడిఫై చేస్తున్నాడు. బికాస్ ఒక మాడ్యూల్ డెవలప్మెంట్ అంటే అన్ని రూల్స్ క్రియేట్ చేయాల్సిన పని లేదు, పాత వర్షన్స్ లో కూడా ఒక్కొక్కసారి మోడిఫై చేయాల్సిన పని ఉంటుంది. సో సిమిలర్లీ he has been saved as the same rule and kept it in the 020101 rule set version, but the remaining two operators will not be able to do the checkout and will not be able to save as the same rule. Already the rule is available in the 020101. So we have already came across the same scenario yesterday. Now what the remaining two operators will do, again the two remaining operators will open and search for a rule. They will get the private edit button, but still they can continue to work on the private edit mode. Okay, if this guy is also working on the private edit mode and this guy is also working on the private edit mode, but again the changes will be the latest. Who will commit the changes? Obviously the first operator who has checked out that rule initially, until they check in the code, the remaining two operators can also commit their changes, but again they have to incorporate, or they have to redo the డేట్ చేంజెస్. ఎందుకంటే మనకు మళ్ళీ చేంజెస్ చేసుకోవాలి అంతే, ఎందుకంటే ఆప్షన్ లేదు. అతను చెక్ ఇన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు రూల్ రిఫ్రెష్ చేస్తే నువ్వు అంతకుముందు ప్రైవేట్ ఎడిట్ లో చేసిన చేంజెస్ వెళ్ళిపోతాయి. అంటే టెంపరీగా నువ్వు చేసావు ప్రైవేట్ ఎడిట్ లో, టెంపరీగా చేసుకొని ఎడిట్ చేసుకొని నువ్వు వర్క్ చేసుకున్నావు, టెస్ట్ చేసుకున్నావు, పని చేస్తుంది. బట్ మళ్ళీ వాటన్నిటిని మళ్ళీ ఎంటర్ చేయాల్సిందే, ఎందుకంటే నీకు ఎక్కడా ప్లేస్ హోల్డర్ లేదు. ప్లేస్ హోల్డర్ లేదు నువ్వు ఆ చేంజెస్, నువ్వు చేసిన చేంజెస్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి. నేను ఆల్రెడీ ఒక పాసిబుల్ సొల్యూషన్ ఏం చెప్పాను, క్రియేట్ న్యూ రూల్ సెట్ వర్షన్ చెప్పాను, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకని, లేకపోతే ఫస్ట్ ఆపరేటర్ చేంజెస్ వెళ్ళిపోతాయి, రిఫ్లెక్ట్ అవ్వు అప్లికేషన్ కి. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఎవరైనా మల్టిపుల్ ఆపరేటర్స్ ఒక రూల్ మీద పని చేస్తున్నారా, ఐ మీన్ టు సే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ ఏమైనా పాసిబిలిటీ ఉందా? ఎందుకంటే నువ్వు నార్మల్ గా ఒక సింగిల్ బగ్ ఫిక్స్ అయితే ఓకే, సింగిల్ బగ్ ఫిక్స్ అనుకోండి, ఈవెన్ మల్టిపుల్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నా కూడా అతను ఒక బగ్ ఫిక్స్ నువ్వు ఒక బగ్ ఫిక్స్ మీద పని చేస్తున్నప్పుడు మీ ఇద్దరి మధ్య అండర్స్టాండింగ్ తోటి ఓకే మనం వాటిని అచీవ్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా, ఫస్ట్ నువ్వు చెక్ ఇన్ చేసేయి, తర్వాత నీ చేంజెస్ తీసుకొని నేను చేస్తాను, తొందరగా చేసేయి, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ రూల్ సెట్ వర్షన్. బట్ వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది లార్జ్ స్కేల్ డెవలప్మెంట్, అంతేగాని ఒక ప్రాజెక్ట్ స్క్రాచ్ బేస్డ్ నుంచి డెవలప్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం, ఒక ప్రాజెక్ట్ ని స్క్రాచ్ బేస్డ్ నుంచి డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు multiple people are working on the project, multiple rules are going to be created and multiple rules are going to be modified. In such a situation it is very difficult. అంతేకాని ప్రతి వాళ్ళతో నువ్వు కమ్యూనికేట్ అయ్యి నువ్వు ఈ రూల్ మాడిఫై చేసావా, మాడిఫై చేస్తే నువ్వు రూల్స్ చెక్ ఇన్ చేయి, తర్వాత నేను చేంజెస్ చేయాలి, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉండకూడదు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి పాసిబిలిటీ ఉండదు. లార్జ్ స్కేల్ డెవలప్మెంట్ లో ఒక మైనర్ ఎన్హాన్స్మెంట్, ఒక ప్యాచ్ ఫిక్స్ అయితే ఓకే కానీ, ఒక బగ్ ఫిక్స్ అయితే ఓకే కానీ, ఒక మేజర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ లో కానీ ఒక మైనర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ లో మల్టిపుల్ పీపుల్ వర్క్ చేస్తుంటారు కాబట్టి, మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ మీద పనిచేస్తుంటారు కాబట్టి పాసిబుల్ కాదు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ అచీవ్ చేసుకోవడానికి పెగా ఏమైనా ఆప్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేసిందా? ఎస్, పెగా హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ వన్ ఆప్షన్, కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ బ్రాంచ్. Pega has provided one option, call it as a branch for parallel development. So how Pega has provided a branch for a parallel development, how can we achieve that? So చూడండి, ఈ బ్రాంచింగ్ మెకానిజం అనేది ఒక రకంగా which is useful to manage the code properly, కొంచెం సేపు పెగా అని పక్కన పెట్టేస్తే, let us suppose we can take the general development, even traditional programming లో కూడా when you go for the code management, let me tell you one scenario. Let us suppose I am developing a Facebook project. I am developing a Facebook application. So Facebook application release 1.0, Facebook application 1.0 released successfully. Obviously, what is the next phase?
Facebook 2.0. So for Facebook 2.0, again you will develop the Facebook 2.0 application on top of the Facebook 1.0. That means whatever the code which have been released for the Facebook 1.0, you can keep it one side and you can take the same code and you can, okay, from Facebook మీరు ఆ ఫేస్బుక్ 1.0కి సంబంధించిన ఆ కోడ్ ని తీసుకొని అక్కడి నుంచి మీరు డెవలప్ చేస్తారు. ఫేస్బుక్ 2.0 అంటారు దాన్ని. Okay, that is called it as a Facebook 2.0. But what about the Facebook 1.0 production development, production support code? What about the Facebook 1.0 production support code? So the Facebook 1.0 released successfully on go live 19th March 2020. Next day onwards, production support will be started. Next day, one business user has raised one defect. Obviously, what you have to do, and what you have to do? Obviously, again, next day onwards, Facebook 2.0 development also will be started. So that means here parallelly production support development should be started, parallelly the next release development should be started. But I cannot maintain the single code for the entire production defect and entire release 2.0 development. ఎలా సరిపోతుంది? నేను Facebook 2.0 కి ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది, దాంట్లోనే నేను ప్రొడక్షన్ డిఫెక్ట్ ని ఫిక్స్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తానా? అలా డిప్లాయ్ చేస్తే డెవలప్మెంట్ ఇన్కంప్లీట్ గా ఉంది కాబట్టి అసలు ఇర్రిలయబుల్ రిజల్ట్స్ వస్తుంటాయి. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బెస్ట్ వే. నా అనదర్ వే ఏంటిది? సో వాట్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఈజ్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ or without disturbing the parallel development, what I will do is I will create one set of code. I will create one set of code for ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్. అంటే నేను ఈ ఫేస్బుక్ 1.0 డెవలప్ చేసిన కోడ్ నేను తీసుకొని దీని మీద ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. సిమిలర్లీ అదే కోడ్ తీసుకొని నేను ఫేస్బుక్ 2.0 డెవలప్మెంట్ చేస్తాను. లేకపోతే వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఇంకొక మాడ్యూల్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు కూడా 1.0కి సంబంధించిన కోడ్ తీసుకొని ఫేస్బుక్ ఇంకొక రిలీజ్ డెవలప్ చేస్తారు. లేకపోతే ఫేస్బుక్ న్యూ మాడ్యూల్ డెవలప్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, డెవలప్మెంట్ స్టార్టెడ్. ఎస్యూమింగ్ అంటే ఇక్కడ 3 ప్యారలల్ గా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. సో ఎలా జరుగుతుంది? ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క డిఫెక్ట్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క డిఫెక్ట్స్ అన్ని ఫిక్స్ అవుతూ ఉంటుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు 5 డిఫెక్ట్స్ ఫిక్స్ చేయని, 10 డిఫెక్ట్స్ ఫిక్స్ చేయని డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంటుంది. ఇక్కడ ఫేస్బుక్ రిలీజ్ 2.0 డెవలప్మెంట్ జరిగింది అనుకుందాం. ఈ డెవలప్మెంట్ కూడా కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది. ఎట్ సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వీళ్ళు గో లైవ్ వెళ్ళాలనుకున్నారు. అయిపోయింది, డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది. గో లైవ్ వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా గో లైవ్ వెళ్తారా? వెళ్ళరు. ఎందుకని? ఇక్కడ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇలా ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? సో ఈ 2.0 డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఓకే దేర్ ఈస్ ఆల్రెడీ సమ్ ప్రొడక్షన్ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు వచ్చి వీళ్ళ కోడ్ లోకి ఆ ప్రొడక్షన్ డిఫెక్ట్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయరు, డిస్టర్బ్ కాదు వీళ్ళది. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఈ ప్రొడక్షన్ డిఫెక్ట్లు ఏదైతే మాడిఫై చేశారో వాటన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఈ ఫేస్బుక్ 2.0 డెవలప్మెంట్ లోకి మెర్జ్ చేస్తారు. దాన్నే కోడ్ మెర్జ్ అంటారు. సో ఫైనల్ గా ఈ ఫేస్బుక్ 2.0 డెవలప్మెంట్ లో లేటెస్ట్ కోడ్ ఉంటుంది. అర్థమైందా ఈ పాయింట్? సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ స్టేబుల్ కోడ్ ఏంటిది? ఫేస్బుక్ 2.0 అగైన్. సో దీని తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? యాజ్ యూజువల్ గా ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. అగైన్ ఈ ఫేస్బుక్ 2.0 కోడ్ ని తీసుకొని ఏదైనా న్యూ ప్రొడక్షన్ డిఫెక్ట్లు వస్తే ఇది స్టేబుల్ కోడ్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ స్టేబుల్ కోడ్, ఇది స్టేబుల్ కోడ్. అగైన్ ఇక్కడ ఇది స్టేబుల్ కోడ్. నా ఫేస్బుక్ 2.0 ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్. నా అగైన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఫేస్బుక్ 3.0 కి రెడీ అవుతున్నారు, డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు ఫేస్బుక్ 3.0. ఇలా మళ్ళీ ఈ ప్రొడక్షన్ డిఫెక్ట్లు ఫిక్స్ అవుతూ ఉంటుంటాయి. లేకపోతే క్లయింట్ ఒక్కొక్కసారి మైనర్ ఎన్హాన్స్మెంట్లు అడుగుతాడు. అర్జెంట్ గా మళ్ళీ 3.0 రిలీజ్ అయ్యేదానికి ఇంకా 6 months పడుతుంది, అప్పటి వరకు నేను వెయిట్ చేయలేను, బికాస్ ఐ నీడ్ దిస్ ఫిక్స్ అర్జెంట్ అన్నాడు అనుకోండి. నా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దీంట్లో ఆల్రెడీ ఆ ఫిక్స్ చేస్తారు. ఒకవేళ
ఈ 2.0లోనే ఫిక్స్ చేసేస్తారు. రేపు మళ్ళీ 3.0 ప్రొడక్షన్‌కి వెళ్ళేటప్పుడు మరి 2.0లో జరిగినయి అన్ని ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్‌లు గాని, ఇష్యూస్ వచ్చినయి గాని, ఏదైనా మైనర్ ఎన్హాన్స్‌మెంట్స్ క్విక్‌గా ఫిక్స్ చేసినయి గాని, అర్జెంట్ బగ్ ఫిక్స్‌లు గాని, వాటి చేంజెస్ మీరు గనక 3.0లో గనక మెర్జ్ చేయకపోతే అవన్నీ ప్రొడక్షన్‌లో మళ్ళీ ఉంటాయా? ఉండవు. ఎందుకని? ఫేస్‌బుక్ 3.0 కోడ్ ప్రొడక్షన్‌కి వెళ్ళిపోతుంది. సో, ఇక్కడ ప్రతిసారి పారలెల్ డెవలప్‌మెంట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. దిస్ పారలెల్ డెవలప్‌మెంట్ కెన్ బి అచీవ్డ్ త్రూ ది బ్రాంచ్ మెకానిజం బై యూజింగ్ ది బ్రాంచ్ మెకానిజం. సో మీకు బ్రాంచ్ అనేది కూడా వాళ్ళు ఎందుకు ఊరకనే పెట్టలేదు పేరు కూడా. సో ఆల్వేస్ దిస్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ దిస్ they have depended on the tree structure. They have depended on the tree structure. ట్రీ స్ట్రక్చర్ మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. ట్రీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? స్టార్టింగ్ బేస్ వర్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యువర్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంటే ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? ఓకే, వీళ్ళేమో డీవియేట్ అవుతారు. సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నౌ సీ దిస్ వన్. అస్యూమింగ్ దిస్ ఇస్ ది స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఫేస్బుక్ 1.0. నౌ అగైన్ ఏం జరుగుతుంది? వీళ్ళొక బ్రాంచ్ Facebook 1.0 prod support code, production support code, again వీళ్ళొక బ్రాంచ్. Facebook 2.0 ఎందుకని? మీరు పైకి వెళ్ళాలనుకుంటే వేరే వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్, వేరే వాళ్ళు వస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు వస్తున్నారు అనుకోండి, మీరు ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చెట్టు పైకి వెళ్ళాలనుకునేటప్పుడు వేరే వాళ్ళు వస్తున్నారు అనుకోండి, అక్కడ బ్రాంచ్లు ఎందుకుంటాయి? వేరే వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా ఉండడానికి మీరు కావాలనుకుంటే ఒక పక్కన ఉండొచ్చు. సో వేరే వాళ్ళు పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అలా కాకుండా చూడండి, నౌ Facebook 1.0 ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్, దిస్ ఈజ్ వన్ బ్రాంచ్, అండ్ Facebook 2.0 డెవలప్మెంట్ కోడ్ Facebook 2.0 డెవలప్మెంట్ కోడ్. సో ఫైనల్లీ ఇలా ఈ రెండు ఒక సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో మెర్జ్ అయ్యి మళ్ళీ Facebook 2.0. సో అగైన్ ఈసారి Facebook 2.0 ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఒక బ్రాంచ్, Facebook 3.0 ఇంకొక బ్రాంచ్. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి? ఫేస్బుక్ ఒక ఇమీడియట్ గా ఒక గ్రాఫ్ లైబ్రరీ డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఎండ్ యూజర్స్ కోసం అర్జెంట్. దట్ ఈస్ ఫేస్బుక్ గ్రాఫ్ లైబ్రరీ. దిస్ ఈజ్ అనదర్ బ్రాంచ్. ఇక్కడ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేబుల్ కోడ్ కి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ స్టేబుల్ కోడ్ కి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఇందులోనేమో ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ కోడ్ ఉంది, ఇందులోనేమో 3.0 కోడ్ జరుగుతూ ఉంది, దీంట్లోనేమో గ్రాఫ్ లైబ్రరీ కోడ్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ కోడ్ అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను? ఈ Facebook 2.0 ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ కోడే, ఎందుకంటే ఇమీడియట్ గా నువ్వు బగ్ ఫిక్స్ చేసింది దీంట్లో కాబట్టి ఇదే నేను ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ కోడ్ లేటెస్ట్ అంటాను. కానీ గ్రాఫ్ లైబ్రరీ గనక వాళ్ళు నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ లైబ్రరీ డిప్లాయ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఈ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ లో ఉండే డిఫెక్ట్లు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకొని ఈ గ్రాఫ్ లైబ్రరీలో మెర్జ్ చేసుకొని నౌ ద లేటెస్ట్ కోడ్ ఈస్ Facebook గ్రాఫ్ లైబ్రరీ. అంటే దాంట్లో బేస్ వర్షన్ కి సంబంధించిన కోడ్ అంతా ఉంటుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో Facebook గ్రాఫ్ లైబ్రరీ ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు ఒక బ్రాంచ్ మీద పనిచేస్తున్నారు అంటే స్టిల్ Facebook గ్రాఫ్ లైబ్రరీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ యాజ్ యూజువల్ గా ఉంటుంది. ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ మళ్ళీ ప్యారలల్ గా Facebook 3.0 డెవలప్మెంట్ ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది. సో ఇంకా గ్రాఫ్ లైబ్రరీని బ్రాంచ్ అనేది ఏమీ ఉండదు, అవసరం లేదు ఇంకెందుకంటే కొంతమంది ఆ బ్రాంచ్ ని డిలీట్ చేసుకుంటారు, రిమూవ్ చేసుకుంటారు, ఉంచుకుంటారు, నో ప్రాబ్లం. తర్వాత ఏమవుతుంది? ఒక 2 months తర్వాత మళ్ళీ Facebook 3.0 ప్రొడక్షన్ కి వెళ్తుంది. నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఈ Facebook గ్రాఫ్ లైబ్రరీలో ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ లో ఉండే చేంజెస్ అన్నిటిని Facebook 3.0 లోకి మెర్జ్ చేస్తారు. Facebook 3.0. నౌ దిస్ ఈస్ ది స్టేబుల్ కోడ్. దీని తర్వాత మళ్ళీ బ్రాంచింగ్. అర్థమైందా? బ్రాంచ్ అనే మెకానిజం ఎందుకో? దీన్ని ఏ విధంగా బేస్ చేసుకుంటారంటే ట్రీ స్ట్రక్చర్ ని బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది. ట్రీ స్ట్రక్చర్ లో కూడా మనకేముంటుంది? ట్రంక్ ఉంటుంది. ట్రీ స్ట్రక్చర్ లో మనకేముంటుంది? ట్రంక్ ఉంటుంది, బ్రాంచ్ ఉంటుంది. బ్రాంచ్ ఉంటుంది. ట్రంక్ అనేది ఎప్పుడు మెయిన్ కోడ్ అన్నమాట. బ్రాంచ్ అనేది ఎప్పుడు
ఒక సబ్సెట్ ఆఫ్ ట్రంక్ అనుకోవచ్చు బ్రాంచ్ ని. సో ఎప్పుడు బ్రాంచ్ అనేది ఎప్పుడు ట్రంక్ కోడ్ లో ఉండే దాంతో ఎప్పుడు మెర్జ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా ట్రంక్ పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది. అంటే ఐ మీన్ ద లేటెస్ట్ కోడ్ అంతా ట్రంక్ లో ఎప్పుడు ఉంటుంది. అర్థమైందా మీకు ఎగ్జాంపుల్? వాళ్ళు ట్రీ స్ట్రక్చర్ ఎందుకు ఈ బ్రాంచ్ ట్రంక్ అనేది ఆ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఎందుకు అలా డిఫైన్ చేశారో, అది కంప్లీట్ గా ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్ ని బేస్ చేసుకునే డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది డిజైన్. మీరు కావాలనుకుంటే చూడండి, ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే బేస్ ఉంటుంది. సో కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత దానికి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. ఎవరికి వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలంటే ఏ బ్రాంచ్ లో ఆ బ్రాంచ్ లో వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. అగైన్ ఎవరు ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటే ఎవరు ముందు పైకి వెళ్ళాలనుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ బ్రాంచ్ లో నుంచి ట్రంక్ లోకి వస్తారు అనుకుందాం. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, ఎవరు అలా ఆ విధంగా ఎవడు ఫస్ట్ పైకి వెళ్ళాలనుకుంటే అలా, తర్వాత నెక్స్ట్ వాడు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు, మెయిన్ ట్రంక్ లో ఏదైతే ఉందో దాంట్లోకి మళ్ళీ చేంజెస్ ని మెర్జ్ చేసుకుంటూ అలా కోడ్ అంతా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. సేమ్. ఏమైనా అర్థమైందా? ఓకే అండి. సో సిమిలర్లీ మనకి ఇలాంటి సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అనేది మార్కెట్ లో చాలా ఉన్నాయి. ఏమేంటి అంటే ఇప్పుడు పాపులర్ అనేది అంతా గిట్ అంటారు. పాపులర్ అనేది గిట్. ఇది కాకుండా సివిఎస్ అంటారు, కాంకరెంట్ వర్షన్ సిస్టమ్, అండ్ ఎస్విఎన్ అంటారు, సబ్ వర్షన్ అంటారు. ఇవన్నీ ఈ ట్రీ స్ట్రక్చర్ ని బేస్ చేసుకొని డిజైన్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్. అలానే పెగాలో మీరు ఇండైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ రాసినా రాయకపోయినా రూల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫైల్స్ అనుకుంటే, రూల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ సోర్స్ కోడ్ అనుకుంటే, హౌ డు యూ మేనేజ్ యువర్ సోర్స్ కోడ్? అక్కడ పెగాలో మనం చూసాం కదా, ప్రతి రూల్ కి చేంజెస్ జరిగినప్పుడు హిస్టరీ ఉంది, ఎవరు ఏ టైంలో ఏ మోడిఫికేషన్ చేశారు, ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు ఆ వర్షన్ కి వెళ్ళొచ్చు, ఆ చేంజ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. అలానే ఇక్కడ కూడా ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా పాసిబిలిటీ అవుతుందంటే, యు గో ఫర్ ది బ్రాంచ్ కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు నా సినారియోలో ఏంటిది, ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ గా డెడికేటెడ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఇక్కడ నేను ఏమి క్రియేట్ చేయను. I don't want to create a dedicated rule set version. I want to create a branch 1 for this operator. I want to create a branch 2 for this operator. I want to create a branch 3 for this operator. సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సిన రూల్స్ అనేది వాళ్ళ బ్రాంచ్ 1 లో వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారు, బ్రాంచ్ 2 లో వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారు, బ్రాంచ్ 3 లో వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారు. కానీ సేవ్ యాజ్ అంటే ఏదైనా ఒక రూల్ ఏ అనే రూల్ ని వీళ్ళు ముగ్గురు మీద పనిచేయాలనుకున్నప్పుడు ముగ్గురు ఏం చేసుకుంటారు, ఆ రూల్ ని సేవ్ యాజ్ చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటారు. అంటే ఈ బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ వేరు, ఈ బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ వేరు, ఈ బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ వేరు. వాళ్ళ యొక్క చేంజెస్ అంతా వాళ్ళ యొక్క బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ లో మాడిఫై చేసుకుంటారు. అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో ముగ్గురు సేమ్ రూల్ ని మాడిఫై చేసుకున్నారు, బట్ వాడి చేంజెస్ వేరుగా ఉంటాయి, వీడి చేంజెస్ వేరుగా ఉంటాయి, వేరే వాళ్ళ చేంజెస్ వేరుగా ఉంటాయి. సో branch rule set is not a dedicated rule set version. Remember this point. Branch rule set is a temporary rule set. Only branch rule sets will be available in the development environment. We never push the branch rule set into the test and stage and production environments. Okay, branch rule set is nothing but a local copy or a temporary placeholder. Branch is nothing but a temporary placeholder where if you want to go for the parallel development is possible, where if you want to achieve the parallel development. So now I want to create a branch, multiple branches, n number of branches. అందుకే రియల్ టైమ్ లో ఒక మేజర్ ప్రాజెక్ట్ ని స్క్రాచ్ బేస్ నుంచి డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు కానీ, ఒక మేజర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఎల్ఎస్సి ఏం చేస్తారంటే బ్రాంచ్లు క్రియేట్ చేస్తాడు. ఓకే, మీరందరూ యూజర్ మాడ్యూల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దానికి సంబంధించిన చేంజెస్ అంతా ఈ బ్రాంచ్ లో ప్లేస్ చేయండి, వేరే వాళ్ళంతా వేరే బ్రాంచ్ లో ప్లేస్ చేయండి అంటారు. సో ఇక్కడ డెడికేటెడ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు, దాన్నే బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ అంటారు. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా చేంజెస్ అనేది రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం ఎలా పిక్ చేస్తుంది అనుకుంటే, ఆల్వేస్ ప్రైవేట్ ఎడిట్, ఆల్వేస్ ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లో ఉండి అంటే ప్రైవేట్ రూల్ సెట్ అనేది ఫస్ట్. ఏంటిది మీరు చూసాం కదా, ప్రైవేట్ రూల్ సెట్ అంటే మీ యొక్క నేమ్ @ సింబల్ తోటి, తరువాత బ్రాంచ్ రూల్ సెట్, తరువాత అప్లికేషన్ రూల్ సెట్,
అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ లో కూడా ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ అనేది ఫస్ట్ ఉంటుంది. ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ అనేది ఫస్ట్ ఉంటుంది, తర్వాత అప్లికేషన్ రూల్ సెట్, తర్వాత అప్లికేషన్ రూల్ సెట్, తర్వాత పెగాకి సంబంధించిన రూల్ సెట్. ఈ హైరార్కీలో రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం రూల్స్ ని పిక్ చేసుకుంటుంది ఆ అప్రాప్రియేట్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ కి వెళ్ళి. ఆల్వేస్ ఎప్పుడు ప్రైవేట్ రూల్ సెట్, ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లో ఉండే రూల్సే ఫస్ట్ పిక్ అవుతాయి, తర్వాత బ్రాంచ్ రూల్ సెట్స్, తర్వాత అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్, తర్వాత పెగా రూల్ సెట్స్. ఇప్పుడు నేను యాజ్ యూజువల్ గా నేను రూల్ ఏ అనే దాన్ని నేను మోడిఫై చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అంతకు ముందు ఏంటిది చెప్పండి. అది అది ప్రైవేట్ అది చెక్అవుట్స్ సీక్వెన్స్ చెప్పారు కదా, ప్రైవేట్ తర్వాత అప్లికేషన్ అని. సో దేనికి ప్రైవేట్ నుంచి చూసుకుంటూ వస్తాయి అన్నారు, అంటే ఈ ఆర్డర్ ఎలా దేనికి ఫాలో అవుతుంది అన్న? మీరు ఆల్రెడీ చూసారు కదా ప్రొఫైల్ ట్యాబ్ లో, ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏముంది, ఫస్ట్ ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ ఉంది, తర్వాత మీ యొక్క అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత మీ పెగా రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయి. మధ్యలో ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకో రూల్ సెట్ వచ్చింది, బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ అనేది. ఓకే ఓకే ఓకే, నౌ లెట్ మీ లాగిన్ ఇంటూ ది డిజైనర్ స్టూడియో. హలో పి, సో నేను ఇప్పుడు ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ కూడా లాక్ చేస్తున్నాను. టెస్ట్ టెస్ట్ సబ్మిట్. ఓకే, ఇది ఎందుకు లాక్ అవ్వట్లేదు? ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, నా దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ assuming I don't have any open rule set versions. Assuming I don't have any open rule set versions. ఒక phase 1 డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నా దగ్గర ఎటువంటి ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉండవు, ఎందుకంటే అన్ని రూల్ సెట్ వర్షన్స్ మనం లాక్ చేసి ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ కి మూవ్ చేస్తామని చెప్పాను. నా ఒక మేజర్ డెవలప్మెంట్ వచ్చింది, స్టార్ట్ చేయాలి. సో దట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, LSA, go to the operator, LSA will create a branch, go to your application, add a branch name, assuming branch 1, submit branch 1, add a branch 2, submit, click on save. Now I am the operator admin.test tab. I want to create the, now I am working on the user module. Assuming I am working on the user module, నేను ఏదో data model property నేను నా యొక్క డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఎక్కడ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాను, కస్టమర్ ఈమెయిల్ అనుకుంటున్నాను. సో టెస్ట్ ట్యాబ్, చూడండి నేను ఎక్కడ ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ తీసుకోవట్లేదు. ఇక్కడ చూడండి డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ అనేది నేను ఏమి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, బ్రాంచ్ 1 అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. ఒకవేళ నీకు నో బ్రాంచ్ అనుకుంటే రూల్ సెట్ వర్షన్స్ వచ్చేస్తాయి, ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. అది కూడా నేనేమో లాక్ చేయలేకపోయాను. సో నేను చెప్పదలుకున్న కాన్సెప్ట్ ఇది కాదు, నేను బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. ఐ వాంట్ టు మూవ్ మై చేంజెస్ ఇంటూ ది బ్రాంచ్ 1. సో బ్రాంచ్ లో ఏముంటుంది, ఎప్పుడు రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండదు బ్రాంచ్ కి. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్రాంచ్ కి ఎప్పుడు రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండదు. జస్ట్ దిస్ ఈస్ ద బ్రాంచ్ అండ్ విచ్ రూల్ సెట్ యు వాంట్ టు సెలెక్ట్.
ఓకే, ఇందులో టెస్ట్ యాపే కదా మనకు కావాల్సిన చేంజెస్. టెస్ట్ యాప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, క్రియేట్ చేశాను. నార్మల్ గా అప్లికేషన్ లో ఉండే రూల్ సెట్స్ అన్ని బ్రాంచ్ లో కూడా ఉంటాయి, కాకపోతే రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండదు. నేనేం చేశాను చూడండి, సేవ్ చేశాను. ఇక్కడ గమనించారా, రూల్ నేము, రూల్ సెట్, బట్ ఇక్కడ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండదు, మనకి బ్రాంచ్ ఉంటుంది. రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండదు, బ్రాంచ్ ఉంటుంది. నా యాజ్ యూజువల్ గా ఆపరేటర్ 2 కూడా టెస్ట్ యాప్ 1, టెస్ట్ యాప్ 1 కూడా వాళ్ళ యొక్క అప్లికేషన్ మీద పని చేసుకున్నాడు. సేమ్ అప్లికేషన్ మీద అతని చేంజెస్ అతను చేసుకున్నాడు. క్లిక్ ఆన్ డేటా మోడల్, ఏదో అతని చేంజెస్ అతను పని చేసుకుంటున్నాడు. ఇతను బ్రాంచ్ 2 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. యాజ్ యూజువల్లీ కస్టమర్ అడ్రస్ అనుకున్నాం. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్, చేంజెస్ చేసుకున్నాడు, బానే ఉంది. బట్ ఇప్పుడు ఒక రూల్ మీద మల్టిపుల్ ఆపరేటర్స్ పనిచేయాలి. ఒక రూల్ ఏముంది, నా దగ్గర హలోపి అనే ప్రాపర్టీ ఉంది. నేనేం చేస్తాను చూడండి, హలోపి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ సెర్చ్ చేసేటప్పుడు మీరు నార్మల్ గా హలోపి అని సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ అలా రాకపోతే ఓల్డ్ అని మనం ఇవ్వాలి, ఓల్డ్ అని ఇవ్వాలి. ఎందుకనంటే పెగాలో ఏదైనా ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అది ఆ రూల్ కి కనుక ఇండెక్సింగ్ అని అప్లై కాకపోతే మీకు సెర్చ్ రిజల్ట్స్ లో అది రాదు. అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఓల్డ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, పెగా ఏం చేస్తుందంటే ఆ రూల్ ని డేటాబేస్ లో నుంచి సెర్చ్ చేసి మనకి ఇచ్చేస్తుంది, డేటాబేస్ నుంచి. కానీ అలా సెర్చ్ చేయడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అదే ఇండెక్స్ ఫైల్ అదే ఇండెక్సింగ్ కనుక ఆ రూల్ కి అప్లై అయితే ఆ సెర్చ్ రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా తొందరగా వస్తాయి. అలా ఇండెక్సింగ్ అప్లై కావాలి అనుకుంటే గో టు ద డిజైనర్ స్టూడియో. అర్థమైందా ఈ పాయింట్? ఎవరన్నా జస్ట్ ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, ఎందుకు మనం ఓల్డ్ అని ఇచ్చామనుకోండి, అందుకని సిస్టమ్ ఇండెక్సింగ్ అప్లై కావాలి ప్రతి రూల్స్ కి. ఇండెక్సింగ్ అప్లై కావాలనుకుంటే కొన్నిసార్లు నువ్వు చూడండి, సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, ఫైల్ స్టోరేజ్, డేటా ఎన్క్రిప్షన్, సెర్చ్. సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మీరు ఈ యొక్క అప్లికేషన్ లోకి ఏ క్లాస్ లో ఉందో మీకు తెలియలేదు అనుకుంటే ఏ క్లాస్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు. అంత టైం ఎవరికి ఉంటుంది? ఏ క్లాస్ లో ఆ రూల్ ఉందో మీకు తెలియలేదు అనుకోండి, ఎలా మెన్షన్ చేస్తారు? అందుకని ఇక్కడ సెర్చ్కి వెళ్దాం. చూడండి, ఇక్కడ సెర్చ్ అని ఉంది కదా, ఆల్ రూల్స్, ఆల్ డేటా. ఇక్కడ నేనేమంటున్నాను, రీఇండెక్సింగ్ అంటున్నాను. చూడండి, సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్, సెర్చ్, ఇక్కడ ఇండెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది. ఇక్కడ ఇండెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఎనేబుల్ ఇండెక్సింగ్, ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, కంట్రోల్ ఇండెక్సింగ్ ఫర్ ఆల్ రూల్ క్లాసెస్. ఇలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ రూల్స్ అన్ని ఇండెక్స్ ఫైల్లో ఉంటాయి. ఆటోమేటిక్ గా పెగా ఏం చేస్తుంది, సెర్చ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇండెక్సింగ్ ఉన్న వాటిని తొందరగా సెర్చ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చేస్తుంది మనకి. మళ్ళీ అంతా డేటాబేస్ అంతా వెరిఫై చేయకుండా, డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి అంతా సెర్చ్ చేయకుండా నేనేం చేస్తున్నానంటే జస్ట్ రీఇండెక్స్ ఆల్ డేటాకి ఓన్లీ క్లాసెస్ లిస్టెడ్ బిలో ఆల్ క్లాసెస్. ఓకే, రీఇండెక్సింగ్ సబ్మిటెడ్, స్టేటస్ విల్ బి రిఫ్రెష్డ్ ఎవ్రీ సెకండ్. నౌ దీన్ని కూడా ఆల్ రూల్స్ అంటున్నాను. ఓన్లీ క్లాసెస్ లిస్టెడ్ బిలోనా, ఆల్ క్లాసెస్ ఎక్సెప్ట్ దోస్ లిస్టెడ్ బిలోనా, ఆల్ క్లాసెస్ అన్నాను. సో జస్ట్ నౌ సబ్మిట్ అన్నాను. ఓకే, ఈ విధంగా మనం రీఇండెక్సింగ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, రీఇండెక్సింగ్ ఫర్ డేటా క్లాసెస్ స్టార్టెడ్ బై ది admin.testtab less than 1 minute ago. చూడండి, indexed 100 of how many number of rules? So all rules, all data. సో ఈ విధంగా ఇండెక్సింగ్ జరిగిన తర్వాత మీకు యాజ్ యూజువల్ గా ఈ హలోపి అనే ప్రాపర్టీ కనుక మీరు సెర్చ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఓల్డ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు, డైరెక్ట్ గా హలోపి అని ఇలా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు.
ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, ఇది కొంచెం బేసిక్ క్వశ్చన్, కానీ మనం ప్రాపర్ గా ఫోకస్ చేయలేదు అనుకోండి, అసలు ఏదైనా మనం పెగాలు ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్, నేను చెప్పకపోయినా కూడా మీరు పీడిఎన్ అట్లాంటి వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళేసి మనకి పెగా డెవలపర్ డిస్కవరీ నెట్వర్క్ ఉంది కదా మెయిన్ సైట్, గూగుల్లోకి వెళ్ళి మీరు సెర్చ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి బేసిక్స్ కూడా మనకి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతారు. ఎందుకు ఓల్డ్ అని ఎంటర్ చేసామన్నాడు అనుకోండి, మనం ఫోకస్ చేయం, ఏదో ఫ్లో వైజ్ అందరూ అలా వాడతారు కాబట్టి మనం కూడా ఓల్డ్ అని ఎంటర్ చేసుకొని సెర్చ్ చేసుకుందాం. బట్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ అంటే ఇది ఇండెక్సింగ్. ఓకే, నా నేనేం చేస్తున్నాను, టైం బీయింగ్ ఓల్డ్ చూద్దాం. హలోపి అనేది వచ్చిందా రాదా, హలోపి సో వచ్చింది, ఎందుకంటే ఇది ఇండెక్స్ ఫైల్లో ఉంది. నేను రీఇండెక్స్ చేశాను కాబట్టి, ఇక్కడ రీఇండెక్స్ చేసినప్పుడు ఈ రూల్ కూడా దాంట్లో ఉంది కాబట్టి, సో నేను హలోపి అనే ప్రాపర్టీ ఉంది. ఓకే, ఇది 010105 లో ఉంది. ఎజ్యూమింగ్ ఇది లాక్డ్ రూల్ సెట్, నేను దీన్ని మాడిఫై చేయాల్సి వచ్చింది యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై డెవలప్మెంట్ లో. నేను సేవ్ యాజ్ చేసుకున్నానండి. సేవ్ యాజ్ చేసుకొని చూడండి ఏం చేస్తాను, నా యొక్క బ్రాంచ్ 2 లో ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను, నా బ్రాంచ్ 2 రూల్ సెట్ లో. ఆ వచ్చిన ఎర్రర్ మీకు ఇప్పుడు కాదు, మనం తర్వాత చూద్దాం. సో ఏమున్నాయి సెట్టింగ్స్, లేటెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం నేను దీన్ని 12 అని ప్లేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. చూడండి బ్రాంచ్ రూల్ సెట్, రూల్ సెట్ ఏమోంటిది టెస్ట్ యాప్, కానీ బ్రాంచ్ డెడికేటెడ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లేదు, బ్రాంచ్ 2 ఉంది. ఓకే, నేను మాడిఫై చేసుకున్నాను, నేను పని చేసుకుంటున్నాను. నేను ఇంకా చెక్ ఇన్ కూడా చేయలేదు అనుకుందాం, చెక్ ఇన్ కూడా చేయను కూడా. నౌ లాగ్ ఆఫ్. యాజ్ యూజువల్లీ గో బ్యాక్ టు ది admin.test app. వాడు ఏం చేస్తాడు, హలో పి అనే రూల్ ని మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నాడు. హలో పి సెట్ చేసుకుంటాడు. నౌ ఓపెన్ హలో పి. చూడండి ఏమొచ్చిందో, హలో పి అనేది సెట్ చేస్తే లేటెస్ట్ ఏంటిది, వాడు బ్రాంచ్ 2 లో ఎవరో మాడిఫై చేస్తున్నాడు. నీకు కావాల్సింది ఏంటిది, పాత హలో పి అంటే 010105 లో ఉన్న హలో పి, ఇదే కదా నీకు కావాల్సింది, తీసుకోండి. ఇక్కడ ఏంటి, మొత్తం మూడు ఉన్నాయి. అవును, ఫస్ట్ ఏమో హలో పి అనేది టెస్ట్ యాప్ 010105, తర్వాత దీంట్లో ఉండే రూల్ ని సేవ్ యాజ్ చేసుకుని బ్రాంచ్ లో పెట్టేసావు, అందుట్లో ఉండే రూల్ ఇది. తర్వాత నువ్వు దాన్ని చెక్అవుట్ చేసుకున్నావు, చెక్అవుట్ చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా ఒక ప్రైవేట్ రూల్ సెట్ లో ఉంటుంది అంటున్నాను, ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లో ఉంటుందన్నాను. ఇది ఎప్పుడు టెంపరీయే, నువ్వు చెక్ ఇన్ చేసేస్తే ఆ రూల్ పర్మనెంట్ గా 010105 లో ఉంటుంది, లేకపోతే బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ లో ఉంటుంది, రెండు ప్లేసుల్లో ఉంటుంది. అంతేగాని ఈ టెస్ట్ యాప్ 01 ఉండదు, @ లో ఉండదు. నువ్వు ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ చేసుకున్నావు కాబట్టి దీంట్లో ఉంటుంది అంతే. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఏంది 3 ప్లేసుల్లో ఉందా అని. నాకు కావాల్సిన రూల్ ఏంటిది, నేను తీసుకోవాల్సింది, నువ్వు దీంట్లో తీసుకున్నా వాడు చేసే చేంజెస్ లో నీకు వస్తాయి, కానీ నీకు కావాల్సిన ఏంటిది 010105. నీకు అనవసరం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది, నీ డెవలప్మెంట్ కోసం నువ్వు తీసుకుంటున్నావు. నువ్వు బ్రాంచ్ 1 లో నువ్వు ప్లేస్ చేసుకుంటున్నావు. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. నువ్వేం చేస్తావు, నీ చేంజెస్ ఏం చేస్తున్నావు, ఓకే నీకు ఎక్స్పెక్టెడ్ లెంత్ 5 పెట్టుకుంటున్నావు. ఓకే, నీకు కావాల్సింది అది. చూడండి వాడు ఆల్రెడీ 16 పెట్టాడు, సో నువ్వు చేంజెస్ చెక్ ఇన్ చేసుకున్నావు. ఫైన్, నువ్వు చేంజెస్ చెక్ ఇన్ చేసుకున్నావు, నీ బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ లో నీకుంటాయి. లాగ్ ఆఫ్. admin.testapp1 వాడు చెక్ ఇన్ చేసుకుంటాడు. నా గో టు, ఇక్కడికి వెళ్తే నేను ఏ రూల్స్ చెక్ ఇన్ చేయాలో నాకు ఇమీడియట్ గా తెలుస్తాయి. ఓపెన్ దట్ రూల్, చెక్ ఇన్ చేసుకోండి. చెక్ ఇన్. నా ఒకసారి హలో పి కోసం సెట్ చేయండి. ఎన్ని ప్లేసుల్లో ఉంటుంది, 3 ప్లేసుల్లో ఉంటుంది. ఒకటి టెస్ట్ యాప్ 0101, ఒకటి బ్రాంచ్ 1 లో ఉంది, ఒక బ్రాంచ్ 2 లో ఉంది. నా ఓపెన్ ద ప్రొఫైల్. ఆల్వేస్ ఫస్ట్, ఆల్వేస్ యువర్ ప్రైవేట్ చెక్అవుట్, సారీ ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ తీసుకుంటుంది. బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ కన్నా ముందు ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ తీసుకుంటుంది, తరువాత బ్రాంచ్ 2 తీసుకుంది, తర్వాత బ్రాంచ్ 1 తీసుకుంది, తర్వాత మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్స్ తీసుకుని. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ద హైరార్కీ అంటాడు, లేకపోతే ఇంకొక రివర్స్ డైరెక్షన్ లో వస్తాడు, నా దగ్గర ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ఉంది, బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ ఉంది, ఒకటి ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ రూల్ సెట్ లో ఉంది, అప్లికేషన్ రూల్ సెట్ లో ఉంది, ఏ రూల్ రెజల్యూషన్ అల్గోరిథం పిక్ చేస్తుంది ఫస్ట్ అంటాడు. ఏ రూల్ రెజల్యూషన్ అల్గోరిథం పిక్ చేస్తుంది ఫస్ట్ అంటాడు. చూడండి, your private checkout, after that production rule set version, next your branch rule set version,
ఓకే, ఎందుకు ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఫస్ట్ తీసుకుందంటే మన కాన్సెప్ట్ కరెక్టే. ఎందుకని ఆల్వేస్ ఈ బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ అన్నా కూడా అది కూడా అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్ వర్షనే, కాకపోతే డెడికేటెడ్ వర్షన్ లేదు అంతే, డెడికేటెడ్ వర్షన్ లేదు అందుకని. కానీ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ అని చెప్పాను. సో ఓకే, యాజ్ యూజువల్లీ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్, నెక్స్ట్ యువర్ బ్రాంచ్ రూల్ సెట్స్, నెక్స్ట్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచ్లు, ఇక్కడ బ్రాంచ్ 2 అయితే బ్రాంచ్ 2, బ్రాంచ్ 1 అయితే బ్రాంచ్ 1. చూడండి, టెస్ట్ యాప్ అప్లికేషన్ నేమ్ అండర్ స్కోర్ బ్రాంచ్ నేమ్ తోటి డిఫాల్ట్ గా 010101 ఉంటుంది అంతే, డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది అంతే అది. సో తర్వాత యాజ్ యూజువల్ గా ఈ అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ ఉంటాయి. సో ఇది హైరార్కీ, ఈ హైరార్కీ ప్రకారం వెళ్తుంది. ఇదేంటి ఫస్ట్ బ్రాంచ్ 2 నే ఎందుకు తీసుకుంది, ఓపెన్ యువర్ ఆపరేటర్, ఓపెన్ ద అప్లికేషన్, టెస్ట్ యాప్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏముంది, బ్రాంచ్ 2 ఉందా బ్రాంచ్ 1 ఉందా అది చూసుకోండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్రాంచ్ 2 ఉంది. ఒకవేళ మీరు దీన్ని కావాలంటే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, బ్రాంచ్ 1 లోకి సేవ్ చేసుకోండి. ఈసారి ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి, సో బ్రాంచ్ 1 ఈజ్ ఫస్ట్ అండ్ బ్రాంచ్ 2 ఈజ్ ఫస్ట్, బ్రాంచ్ 1 ఈజ్ ఫస్ట్ అండ్ బ్రాంచ్ 2 ఈజ్ ఫస్ట్. ఇక్కడ కూడా మీకు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు, ఇప్పుడు నేను సేమ్ రూల్ ని మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ లో ఉంది కదా, టెస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు నేను ఒక ఆపరేటర్ కేమో మాడిఫై చేసింది బ్రాంచ్ 1 లో ఉంది, ఒక ఆపరేటర్ మాడిఫై చేసింది బ్రాంచ్ 2 లో ఉంది కదా, వాడి చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కదా, అదే కదా, అర్థమైందా? రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం ప్రకారం ఎవరి చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, బ్రాంచ్ 1. మీరు టెస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు కావాలంటే ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లో పెట్టుకుంటే ఎవరి ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లో ఉన్నది వాడికి ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మీరు టెస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు. లేకపోతే ఎప్పుడు బ్రాంచ్ 1 లో ఉన్నది ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఎలా, మరి మీ చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే అలాంటప్పుడు, ఎందుకంటే మీరు డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు అన్ని ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాలా, ఇంతవరకు అన్ని డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరి డెవలప్మెంట్ వాళ్ళకుంది. ఒకవేళ మీరు మీ యొక్క ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లో పెట్టుకొని మీ యొక్క ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లో ఏం చేస్తారు, ప్లేస్ చేసుకొని టెస్ట్ చేసుకుంటారు కావాలనుకుంటే. టెస్టింగ్ జరిగింది, బాగానే ఉంది, ఫైన్, సక్సెస్ఫుల్ గా వర్క్ అయింది. తర్వాత మీరు ఆ బ్రాంచ్ లోకి చెక్ ఇన్ చేసేసారు. ఓకే, వాడు కూడా ఏం చేస్తాడు, ఫస్ట్ రూల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లోనే ఉంటుంది, తర్వాత వాడు చెక్ ఇన్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ ఉంది, బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ లో ఉంది, ఫైన్. కాకపోతే ఎప్పుడు ఓవరాల్ గా అప్లికేషన్ ప్రకారం టెస్ట్ చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా ఒక రూలే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, అంతేగాని అర్థమవుతున్న ఈ పాయింట్, ఓవరాల్ గా ఇంటిగ్రేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కనుక మీరు టెస్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఇంటిగ్రేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఇప్పుడు బ్రాంచ్ 1 లోనూ రూల్స్ ఉన్నాయి, బ్రాంచ్ 2 లోనూ రూల్స్ ఉన్నాయి, అప్లికేషన్ లోనూ రూల్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఎప్పుడు బ్రాంచ్ 1 లో ఉండే ఏ అనే రూల్ మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, బ్రాంచ్ 1 లో ఉండే ఏ అనే రూల్ మాత్రమే లేటెస్ట్ రూల్ గా కన్సిడర్ చేస్తుంది రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం. ఇది ఇంటిగ్రేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎందుకని, తర్వాతే బ్రాంచ్ 2 ఉంది కాబట్టి, ఈవెన్ బ్రాంచ్ 2 లో వేరే ఆపరేటర్ కూడా రూల్ ఏ ని మాడిఫై చేశాడు, నో బ్రాంచ్ 1 లో కూడా ఆపరేటర్ ఏ అనే రూల్ మాడిఫై చేసాడు, కానీ ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ పిక్ అయ్యేది ఏనే. వేరే వాడి చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వు అప్లికేషన్ కి, బ్రాంచ్ 1 లో ఏదైతే ఆ రూల్ ఏముందో అదే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ కూడా డ్రాబ్యాకే, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాకే. కానీ నాకు కావాల్సింది దానికి కాదు, ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ నేను చేసుకున్నానా లేదా, వాడు ప్యారలల్ గా మాడిఫై చేసుకున్నాడు, నేను ప్యారలల్ గా మాడిఫై చేసుకున్నాను, ఇద్దరు చేంజెస్ ఇప్పుడు అప్లికేషన్ లో ఉన్నాయా లేదా. నేనేమన్నా వెయిట్ చేశానా, వేరే ఆపరేటర్ చెక్ ఇన్ చేసేంత వరకు నాకు అనవసరం, అది నేను వెయిట్ చేయలేదు, ప్యారలల్ గా నేను డెవలప్మెంట్ చేసుకున్నాను. నా యొక్క బ్రాంచ్ లో నా కోడ్ నా బ్రాంచ్ లో ఉంది, వేరే వాళ్ళ కోడ్ వేరే వాళ్ళ బ్రాంచ్ లో ఉంది. సో ఇప్పుడు కోడ్ మెర్జ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీకు అర్థమైందా ఇప్పటి వరకు చెప్పింది? అర్థమైందండి అందరికి? ఓకే అండి, కోడ్ మర్జ్ అయినప్పుడైతే చూడండి, ఇంకా నేనేం కోడ్ మెర్జ్ చేయలేదు. కోడ్ మెర్జ్ అంటే ఏంటి, ఇలా ఎప్పుడు బ్రాంచ్ రూల్ సెట్లు ఏమి ఉండవు, డెడికేటెడ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండాలి, బ్రాంచ్ అనేది ఏం చెప్పాను, టెంపరరీ అండి, టెంపరరీ రూల్ సెట్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానో చూడండి, ఎల్ఎస్ఏ ఏం చేస్తాడు, ఓకే బ్రాంచ్ 1 లో ఉంది, బ్రాంచ్ 2 లో ఉంది కదా, నా ఎల్ఎస్ఏ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేస్తాడు. అర్థమైందా ఇప్పటి వరకు, అర్థమైందా? ఓకే అండి.
హరీష్ గారు, మూర్తి గారు, శ్రీని గారు అర్థమైందండి? నా LSA డిప్లాయ్మెంట్ ఉంది. ఎప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్? 21st డిప్లాయ్మెంట్ ఉంది. టుమారో ఐ హ్యావ్ ఎ డిప్లాయ్మెంట్. కోడ్ అంతా బ్రాంచ్లో ఉంది. నేను అందరికీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాను, ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ చెక్ ఇన్ యువర్ కోడ్ ఇన్ టు ద బ్రాంచ్ అంటాను, వితౌట్ ఎనీ వార్నింగ్స్. ఆ తర్వాత మాట్లాడదాం. సో ఇప్పుడు ఈ బ్రాంచ్ 1 లోనేమో కస్టమర్ ఈమెయిల్ హలో పి అని ఉంది. బ్రాంచ్ 2 లో ఏముంది? కస్టమర్ అడ్రస్ హలో పి అని ఉంది. ఓకే, LSA తన ఇష్టం వచ్చిన బ్రాంచ్ అయినా ఫస్ట్ తీసుకోవచ్చు, ఇదే తీసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు. సో బ్రాంచ్ 1 ఫస్ట్ తీసుకున్నాడు. బ్రాంచ్ క్వాలిటీ అంట. బ్రాంచ్ క్వాలిటీ అంటే ఏ వార్నింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఈ రూల్స్ లో ఏమైనా వార్నింగ్స్ ఉన్నాయా ఏంటి? చూడండి, గార్డ్ రైల్ వార్నింగ్స్ 100% కంప్లయన్స్, వెయిటెడ్ స్కోర్ 100. ఈ బ్రాంచ్ వరకు మాత్రమే. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో, నేను దీని గురించి మాట్లాడదాం, తర్వాత మాట్లాడదాం అండి. ఏదైనా ఒక రూల్ మీరు పెగాలో క్రియేట్ చేస్తే, రూల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ రూల్ చెక్ ఇన్ చేసే ముందు కంపల్సరీగా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఏమని? ఆ రూల్ కి ఏమైనా వార్నింగ్స్ ఉన్నాయా? వార్నింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి? మీరు పెగా గైడ్ లైన్స్, ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవ్వలేదు. అలా ఫాలో అవ్వకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? మీరు క్వాలిటీ కోడ్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేదు అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నేనేం చేస్తాను, ఆల్వేస్ యాక్టివిటీస్ రాయటం పెగా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాట్ సజెస్టబుల్. బట్ నేను ఫోర్స్ఫుల్ గా ఒక యాక్టివిటీ రాస్తున్నాను. బ్రాంచ్ 1 లో ఉంది. చూడండి, ఇక్కడ వార్నింగ్ వచ్చింది. చూడండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ వార్నింగ్ ఉంటుంది కంపల్సరీగా. యాక్టివిటీస్ అనేది, యాక్టివిటీస్ క్రియేషన్ అనేది నాట్ సజెస్టబుల్ పెగా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఆల్వేస్ సేవ్ చేసామనుకోండి, ఒక వార్నింగ్ త్రో చేసింది. ఓకే, ద రికార్డ్ హ్యాస్ 2 వార్నింగ్స్ అంట. బ్రాంచ్ 1 లో ఉంది. ఏంటి వార్నింగ్స్? ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మెయింటైనబిలిటీ ఎక్సెట్రా వార్నింగ్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైనా కోడ్ ని చెక్ ఇన్ చేసే ముందు కంపల్సరీగా ఈ వార్నింగ్స్ ఎందుకు వచ్చినాయో నువ్వు దాని ప్రకారంగా కోడ్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసావో లేదో చూసుకొని ఆ విధంగా కోడ్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. ఒక్కొక్కసారి ఏం జరుగుతుంది, తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మనకు ఆప్షన్ లేదు, యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేయాలంటే. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇది వార్నింగ్ ఇచ్చినా కూడా మనం వాటికి జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వాలి. జస్ట్ ప్రొవైడ్ ది జస్టిఫికేషన్. అంటే చూడండి, నేను మళ్ళీ దీని గురించి ఇంకెప్పుడు మాట్లాడను. అంటే మనం రకరకాల వార్నింగ్స్ చూస్తుంటాం. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతుంటారు, టెల్ మీ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వార్నింగ్స్ అనేది. లేకపోతే సివియారిటీ వార్నింగ్స్ ఏమైనా వచ్చినాయా, మీకు వస్తే ఏ టైప్ ఆఫ్ వార్నింగ్స్ వచ్చినాయి, ఎలాంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ మీరు పెగాలో ఫాలో అయ్యారు, ఒకవేళ ఫాలో అవ్వకపోతే పెగా ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ వార్నింగ్స్ ని మీకు త్రో చేసింది. అంటే ఈ 1-2 కాదు, మనం త్రూ అవుట్ ది డెవలప్మెంట్ లో మనకి చాలా వార్నింగ్స్ వస్తాయి. అన్నిటిని మనం మానిటరింగ్ చేద్దాం. సో మెయింటైనబిలిటీ. సో చూడండి, ద యూజ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ రూల్స్ షుడ్ బి లిమిటెడ్. ద నీడ్ ఫర్ యాక్టివిటీస్ కెన్ బి రిడ్యూస్డ్ బై యూజింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెక్నిక్స్ సచ్ యాజ్ కేస్ మేనేజ్మెంట్, ద ఇంజిన్ ఏపీఎస్ ఎక్సెట్రా. యాడ్ జస్టిఫికేషన్. Mandatory as we need database operations, etc. Justification: you should create a test case for this rule to identify any regression issues. అంటే నేను చెప్పినట్టు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కాకుండా మనకి జావాలో ఏదైనా వేరే టెక్నాలజీస్ లో ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు వాటికి ఎలా అయితే యూనిట్ టెస్ట్ కేసులు ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో, పెగాలో కూడా మనం ప్రతి పీస్ ఆఫ్ రూల్ కి, ప్రతి ఫంక్షనాలిటీస్ కూడా మనం యూనిట్ టెస్ట్ కేసులు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్లయింట్ ని బట్టేసేసి, అది డెవలప్మెంట్ లో ఒక పార్టా లేకపోతే డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రూల్స్ ఫాలో అవుతారు. మనం మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మీద డిపెండ్ అవుతాం. మనకి ఈ టెస్టింగ్ అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు క్రియేట్ చేయరు. లేదు, కంపల్సరీగా పెగాలో కూడా టెస్ట్ కేసులు క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం క్రియేట్ చేయాల్సిందే. నో నాట్ రిక్వైర్డ్ అనుకున్నాం అనుకోండి, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో టు జస్టిఫైడ్, సేవ్, చెక్ ఇన్. ఓకే, నేను డిస్కార్డ్ చేశాను అనుకుందాం, లేకపోతే ఆ వార్నింగ్స్ నేను ఇగ్నోర్ చేసేసి నేను డిస్కార్డ్ చేసేసాను, నేను వార్నింగ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయాల. సో ఇమీడియట్ గా గో టు ద బ్రాంచ్ 1. బ్రాంచ్ క్వాలిటీ చూడండి, యాక్షన్స్,
రిఫ్రెష్ 100% కంప్లైంట్స్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు బ్రాంచ్ క్వాలిటీ చూస్తే 67% కంప్లైంట్స్. టోటల్ 3 రూల్స్, 1 రూల్స్ విత్ వార్నింగ్, 1 రూల్స్ విత్ అన్జస్టిఫైడ్. నాట్ ఓన్లీ ఈ బ్రాంచ్ లోనే కాదు, గో టు యువర్ అప్లికేషన్, గో టు ద డిజైనర్ స్టూడియో అప్లికేషన్ గార్డ్ రైల్స్. కంపల్సరీగా క్లయింట్ ఈ స్కోర్ చెక్ చేస్తాడు. మినిమం ఈ స్కోరు మినిమం 70% కన్నా అబోవ్ ఉండాలి, బట్ బెస్ట్ క్వాలిటీ 80% కన్నా అబోవ్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఈ గార్డ్ రైల్ స్కోర్ మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి మాత్రమే సంబంధించింది. ఇది ఎలా చెక్ చేస్తుంటుంది, మీ యొక్క అప్లికేషన్స్ లో ఈ సోఫార్ ఎన్ని రూల్స్ క్రియేట్ చేశారు, ఎన్ని రూల్స్ లో వార్నింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రూల్స్ లో వార్నింగ్స్ లేవు, ఎన్ని రూల్స్ లో ఉన్న వార్నింగ్స్ కి మీరు జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చారు, ఇవన్నీ. సో 99% కంప్లైంట్ రూల్స్ అంట. అంటే చాలా వరకు అన్ని రూల్స్ కంప్లైంట్ రూల్స్. దట్ మీన్స్ మీరు ఉన్న వార్నింగ్స్ కూడా ఇస్తే జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చారు. టోటల్ రూల్స్ 407, రూల్స్ విత్ వార్నింగ్స్ 4 ఉన్నాయి, రూల్స్ విత్ అన్జస్టిఫైడ్ వార్నింగ్స్ 4 ఉన్నాయి. దాని ప్రకారంగా ఈ గార్డ్ రైల్ స్కోర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగ్ ఆఫ్, ఇది వేరే అప్లికేషన్ అనుకుందాం. డిజైనర్ స్టూడియో, గో టు ది అప్లికేషన్ గార్డ్ రైల్స్ కంప్లైంట్ స్కోర్. ఎవ్రీ రిలీజ్ కి ముందు వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. చూడండి దీంట్లో 77 ఉంది, నేను 78% కంప్లైంట్ రూల్స్, 140 రూల్స్ విత్ వార్నింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇలా ఉంటాయి. అంటే ఎవ్రీ రిలీజ్ కి ముందు వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు గార్డ్ రైల్ స్కోర్ ని. ఎందుకని, ఎంత స్కోర్ ఎంత ఉంది, ఈ డెవలప్మెంట్ లో ఎంత ఉంది, ఈ డెవలప్మెంట్ చేయకముందు ఎంత ఉంది, ఈ డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఎంత ఉంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఐ కెన్ కన్ఫర్మ్ దట్ ఐ కెన్ say okay, this much amount of quality have been reduced or increased, etc. Now come back, allow property. Okay, where is our branch 1? సో బ్రాంచ్ 1 ఓపెన్ చేయండి. ఇదేగా బ్రాంచ్ 1, ఇదేగా బ్రాంచ్ 2. మీకు అర్థమైందా గార్డ్ రైల్ స్కోర్? కావాలనుకుంటే ఆ స్కోర్స్ అన్నిటిని మీరు ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. గార్డ్ రైల్స్ కంప్లైంట్స్ వాటన్నిటిని ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ కో, ఒక ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్సెల్ కో మీరు చేసుకొని, మీరు వార్నింగ్స్ అనేది చూడాలనుకుంటే ఏంటి, ఏ రూల్స్ కి వార్నింగ్స్ వచ్చినాయి, వీటన్నిటిని మీరు చూసుకొని వాటిని ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్సెల్ ప్లేస్ చేసుకొని ఒక్కో రూల్ కొన్ని వార్నింగ్స్ ని మీరు ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఆ పక్కన సెక్యూరిటీ స్టేటస్ ఉందండి, అదేంటో. ఎక్కడండి? సెక్యూరిటీ టాస్క్స్ కంప్లీటెడ్, రివ్యూ ది అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ చెక్ లిస్ట్, రిసోర్సెస్ అండ్ అప్లికేషన్ గైడ్ లైన్స్. అంటే మనం ఏమైనా సెక్యూరిటీని ఫాలో అవ్వట్లేదా, ఫాలో అవుతున్నామా, ఏమైనా టేకింగ్ కేర్, ఏమన్నా మనం మెజర్ చేసుకోవాల్సిన ఏమైనా మెజర్ చేయటం లేదా, ఆ విధంగా మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేదా. సో ఒకవేళ మనకి ఈ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన ఏమన్నా వస్తే మనకి ఇక్కడ వస్తాయండి, డోంట్ వరీ, అలర్ట్స్ లో ఉంటాయి, ఇక్కడ అలర్ట్స్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా. సో నేను నా బ్రాంచ్ 1 ఓపెన్ చేశాను, 3 రూల్స్ ఉన్నాయి. నేను కోడ్ మెర్జ్ చేయబోతున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ యాజ్ యూజువల్లీ బ్రాంచ్ క్వాలిటీ. నౌ హియర్ సీ దిస్. మీరు బ్రాంచ్ ని కూడా లాక్ చేసుకోవాలంటే లాక్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరిని వేరే వాళ్ళ కోడ్ దీంట్లోకి చెక్ ఇన్ చేయకుండా బ్రాంచ్ ని లాక్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ లాక్ ద బ్రాంచ్. రిఫ్రెష్. ఓకే, డిలీట్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్, డిలీట్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్. పర్మనెంట్ గా డిలీట్ చేసుకోవటం, డిలీట్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్. అదే మీరు ఇక్కడ అప్లికేషన్ కి వెళ్ళి బ్రాంచ్ ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అండి. అప్లికేషన్ కి వెళ్ళి బ్రాంచ్ ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, అది టెంపరీ. ఈ అప్లికేషన్ కి వెళ్ళి మీరు బ్రాంచ్ ని ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, బ్రాంచ్ 1 ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఈ బ్రాంచ్ మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి మాత్రం అప్లై కాదు, ఓవరాల్ గా సిస్టమ్ లో ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మీరు పర్మనెంట్ గా డిలీట్ చేసుకోవాలంటే డిలీట్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్. పబ్లిష్ టు రిపాజిటరీ. పబ్లిష్ టు రిపాజిటరీ అంటే నేను చెప్పాను, మనకి అమెజాన్ రిపాజిటరీస్, గిట్ రిపాజిటరీస్, ఇలాంటివి మనకి రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి. ఒకవేళ వాటిల్లోకి మీరు కనుక పబ్లిష్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ పబ్లిష్ టు రిపాజిటరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ పబ్లిష్ టు రిపాజిటరీ అన్నారనుకోండి, సో చూడండి, బ్రాంచ్ టు పబ్లిష్ టు విచ్ రిపాజిటరీ అని అడుగుతుంది. నా దగ్గర ఏమీ రిపాజిటరీ లేవు, కావాలనుకుంటే మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి.
కావాలనుకుంటే మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు రిపాజిటరీని? గో టు ద రికార్డ్స్, sysadmin రిపాజిటరీ. ఇప్పటి వరకు ఉన్న రిపాజిటరీస్ ఇవి సిస్టమ్ లో, ఇప్పటి వరకు ఉన్న రిపాజిటరీస్ సిస్టమ్ లో. కావాలనుకుంటే మీ ఓన్ రిపాజిటరీ మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. క్రియేట్ రిపాజిటరీ, అమెజాన్ రిపాజిటరీ. అంటే మీరు కోడ్ ని గిట్ లో ప్లేస్ చేసుకోవాలన్నా లేకపోతే అమెజాన్ బకెట్ లో ప్లేస్ చేసుకోవాలన్నా కూడా ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. నౌ మై రెపో, మీ ఇష్టం అండి. మై రెపో, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. వాడు అడుగుతున్నాడు ఏ రిపాజిటరీ అనేది. సెలెక్ట్ ద రిపాజిటరీ టైప్ అంటున్నాడు. సెలెక్ట్ ఏ రిపాజిటరీ టైప్. ఇక్కడ అమెజాన్ S3యా, JFrog ఆర్టిఫాక్టరీయా అంటే థర్డ్ పార్టీ రిపాజిటరీస్, ఫైల్ సిస్టమా, FS ఫైల్ సిస్టమా. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ S3 లో ప్లేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే సెలెక్ట్ ఓన్లీ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఆ బకెట్ నేమ్ ఏంటిది, ఆ పాత్ ఏంటిది, మీ యొక్క అమెజాన్ యాక్సెస్ కీ ఏంటిది, ఎక్సెట్రా. వీటన్నిటిని మీరు ఇచ్చేసి ఫస్ట్ టెస్ట్ కనెక్టివిటీ క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఫ్రమ్ పెగా అప్లికేషన్ నుంచి అమెజాన్ కి కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిందా లేదా. తర్వాత సపోర్టెడ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. ఓకే, మీరు కావాలనుకుంటే ఈ రిపాజిటరీని ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఈ బ్రాంచ్ లోకి వెళ్ళి పుష్ టు రిపాజిటరీ అనగానే ఇక్కడ పబ్లిష్ టు రిపాజిటరీ అనగానే ఆ రిపాజిటరీ నేమ్ ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఈ బ్రాంచ్ లో ఉండే కోడ్ మీ యొక్క అమెజాన్ బకెట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ కోసం, ఏదైనా బ్యాకప్ కోసం. సో సపోర్టెడ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఏంటిది, అప్లికేషన్స్, కాంపోనెంట్స్, బ్రాంచ్, ప్రోడక్ట్స్, రూల్ సెట్ వర్షన్స్. సపోర్టెడ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటే అమెజాన్ S3 సపోర్టెడ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఏంటిది, అప్లికేషన్స్, కాంపోనెంట్స్, బ్రాంచెస్, ప్రోడక్ట్స్, రూల్ సెట్ వర్షన్స్. వీటన్నిటిని మనం అమెజాన్ S3 బకెట్ లో మనం ప్లేస్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? కాంపోనెంట్స్ అంటే ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? ఇవి కాంపోనెంట్స్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫేస్బుక్ లాగిన్ కాంపోనెంట్ అంటాము, ఫేస్బుక్ వాత్ కాంపోనెంట్ అంటాము, లేకపోతే గ్రాఫ్ లైబ్రరీ, ఇలాంటివండి కాంపోనెంట్స్ అంటే. అంటే మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేదు కానీ చెప్తున్నాను, మనం ఏమి క్రియేట్ చేయలేదు కానీ నేను చెప్తున్నాను. అప్లికేషన్ ఇక్కడ ప్రెసెంట్ నా దగ్గర ఏ కాంపోనెంట్స్ కూడా లేవు ఈ ప్రాక్టీస్ వర్షన్ లో. దట్స్ ఓకే. ఓకే, సో వీటన్నిటిని మీరు ప్లేస్ చేసుకోవాలంటే దిస్ ఈస్ ద ఆప్షన్. నౌ యూ కమ్ బ్యాక్ బ్రాంచ్ 1, అది ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్. నౌ ప్యాకేజింగ్. మీరు కావాలనుకుంటే ఒక డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ప్యాకేజ్ ఫైల్ అంటారు, ప్యాకేజ్ అంటారు. అంటే ఈ బ్రాంచ్ మొత్తానికి ఒక ఫైల్, ఒక ప్యాకేజ్ ఫైల్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, which is used for the deployment, which is used for the deployment. పెగా తెలియటం వేరు, పెగా ఎంత తెలియటం వేరండి. ఇప్పుడే చెప్తున్నాను మళ్ళీ. ఎందుకంటే ఎంత ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు దాని మీద టూల్ మీద అంత కంట్రోల్ ఉంటుంది. లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరన్నా వచ్చేసి నేను ఒక అమెజాన్ లో ప్లేస్ చేయాలి, ఎలా ప్లేస్ చేయాలి అన్నారనుకోండి, మనకు తెలుసు, పెగా తెలుసు, కాకపోతే మనకు ఆ ఫీచర్ తెలియదు, మనం ఎప్పుడు వాడలేదు, మనకు తెలియదు ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలో. ఒకసారి చేస్తే అలవాటు అయిపోతుంది. ఓకే, ఈ ఫీచర్ ఉందా, దీనికి ఈ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ ఉంటాయా, ఈ విధంగా మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తామా, ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తామా. అందుకే ఎప్పుడు నేను ఒకటే మాట, రిక్వైర్మెంట్ కోసం వెయిట్ చేయండి. దీంట్లో సి ప్రొడక్ట్ ఫైల్ క్రియేటెడ్, క్లిక్ హియర్ టు సేవ్ దిస్. ఆ జార్ ఫైల్ మీరు డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, ఆ జార్ ఫైల్ మీరు డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రొడక్ట్ ఫైల్, ప్యాకేజ్ ఫైల్ అంటారు. ఓకే, నౌ ఏంటి నా యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటిది, మెర్జ్ కదా. నేను మెర్జ్ చేయబోతున్నాను కోడ్ ని. ఫస్ట్ బ్రాంచ్ 1 లో ఉండే కోడ్ మెర్జ్ చేయబోతున్నాను. సో చూడండి, వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ మెర్జ్, ఎవరి కోడ్ ఫస్ట్ మెర్జ్ అవుతుంది, ఎస్, మెర్జ్ బ్రాంచ్ 1
ప్రొసీడ్. మెర్జ్ చేసే ముందు ఏదైనా రూల్ చెక్అవుట్ లో ఉంటే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. కంపల్సరీగా రూల్ చెక్ ఇన్ లో ఉండాలి. ఎప్పుడైనా సరే రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ చేసేటప్పుడైనా సరే కంపల్సరీగా కోడ్ అంతా చెక్ ఇన్ అయి ఉండాలి. మెర్జ్ బ్రాంచ్ 1 అంటున్నాను. చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ రూల్ సెట్ ఏంటిది? ఓకే, ఇది బ్రాంచ్ 1. సోర్స్ రూల్ సెట్ ఏంటిదండి? టెస్ట్ ట్యాబ్. ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. టార్గెట్ రూల్ సెట్ అంటే మీరు టార్గెట్ రూల్ సెట్ ని వేరే రూల్ సెట్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అంటే ఎప్పుడు చేంజ్ చేయలేదు కానీ బట్ టార్గెట్ రూల్ సెట్ లో కూడా ఆ టెస్ట్ యాప్ ఉంటుంది. ఈ టార్గెట్ రూల్ సెట్ కూడా టెస్ట్ యాప్ ఉంది. నా చూడండి ఇప్పుడు బ్రాంచ్ లో ఉండే రూల్స్ అన్ని ఒక డెడికేటెడ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. వర్షన్ 010101 లోకి 6 లోకి వెళ్ళిపోతాయి. మీరు కావాలనుకుంటే దీన్ని డిస్క్రిప్షన్ చేంజ్ చేసుకోండి. ఆటోమేటిక్ గా లాక్ టార్గెట్ ఆఫ్టర్ మెర్జ్ అంటే ఒకవేళ కోడ్ మెర్జ్ అయిన తర్వాత రూల్ సెట్ వర్షన్ ని లాక్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా లాక్ చేసుకోవచ్చు. కీప్ ఆల్ సోర్స్ రూల్స్ అండ్ రూల్ సెట్స్ ఆఫ్టర్ మెర్జ్. ఈ సోర్స్ రూల్స్ ని కూడా ఇంకా ఉంచాలంటే టు బి సేఫ్ సైడ్ ఉంచుకుంటారు కొంతమంది. ఏంటంటే ప్రాపర్ గా మెర్జ్ అయిందా లేదా వెరిఫికేషన్ కోసం. ఓకే, ఉంచండి, లేకపోతే ఆ బ్రాంచ్ డిలీట్ అయిపోతుంది. నేను 2 సినారియోస్ చూపిస్తాను. నా క్లిక్ ఆన్ మెర్జ్ అంటున్నాను. నాకు రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ ఏం అవసరం లేదు. ఒకవేళ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి, ఆటోమేటిక్ గా రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ అయిపోతుంది. నా సోర్స్ రూల్ సెట్ బ్రాంచ్ లో ఉండే సోర్స్ రూల్ సెట్ టార్గెట్ రూల్ సెట్ రిమైన్ సేమ్. ఇక్కడ నా కోడ్ మెర్జ్ జరిగింది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ లో ఎల్ఎస్ఏ ఇట్లాంటి వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు. బట్ మన అందరం కూడా నేర్చుకోవాలి. Now done successfully. All rules are successfully merged. Source and target version merged. Target rule set is unlocked, created by etc. As usually history ఎలా ఉంటుంది? Close. Now actions, refresh. Now rule set version 01016 is created. 3 rules. Now come back to branch 1. రిఫ్రెష్ చేయండి. ఇంకా ఉన్నాయా రూల్స్ అంటే నేనే చెక్ చేశాను కదా, ఉన్నాయి ఇంకా. నా బ్రాంచ్ 2 ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మెర్జ్ చేయండి. మెర్జింగ్ బ్రాంచ్ 2 యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. చూడండి ఇక్కడ 1 కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది. ఎందుకని వచ్చింది చూడండి ఏం జరిగిందో. 1 కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది. కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు ఇక్కడ మెర్జ్ బటన్ ఎనేబుల్ కాదు. సో ఏ రూల్ ఇన్ ది లోయర్ వర్షన్ హ్యాస్ బీన్ అప్డేటెడ్ more recently than when the checkout was created. This rule is exist in the another branch. ఇది ఒక వార్నింగ్. దిస్ రూల్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ది అనదర్ బ్రాంచ్ అనేది ఒక వార్నింగ్. ప్రాబ్లం లేదు, మనం వార్నింగ్స్ ని ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. బట్ ఏ రూల్ ఇన్ ఏ లోయర్ వర్షన్ హ్యాస్ బీన్ అప్డేటెడ్ మోర్ రీసెంట్లీ దాన్ వెన్ ద చెక్అవుట్ వాజ్ క్రియేటెడ్. అందుకే నేను చెప్పాను కదా, డెఫినెట్ గా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తుంది. ఎందుకంటే వాడి చేంజెస్ మీరు కానీ, మీరు చేంజెస్ వాడి కానీ మెర్జ్ చేసుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వేరే అతని చేంజెస్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. చూడండి కావాలనుకుంటే బ్రాంచ్ 1 లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. బ్రాంచ్ 1 లో మనకు కావాల్సిన ఇష్యూ ఎక్కడ వచ్చింది? ఒక రూల్ దగ్గర వచ్చింది, హలో ప్రాపర్టీ దగ్గర వచ్చింది. ఈ రూల్ ని ఓపెన్ చేస్తే వీడి చేంజెస్ ఏమున్నాయి? 6 ఉన్నాయి, ఎక్స్పెక్టెడ్ లెంత్ 5 ఉంది. బ్రాంచ్ 2 లో ఓపెన్ చేస్తే హలో ప్రాపర్టీ అడ్వాన్స్డ్ లోకి వెళ్తే ఎక్స్పెక్టెడ్ లెంత్ 6 లేదు, మాక్సిమం లెంత్ 12 ఉంది. సో ఇప్పుడు ఎవరి చేంజెస్ ఎవరు ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ కంపల్సరీగా ఎక్స్పెక్టెడ్ లెంత్ 5 ఉండాల్సిందే. అదేంటి మీరు 12 అని చెప్పారు కదా అంటే 6 అనేది ఓల్డ్. కావాలనుకుంటే ఇదే రూల్ సెట్ వర్షన్ లోకి వెళ్ళండి. ఇదే హలో ప్రాపర్టీ ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. ఇదే హలో ప్రాపర్టీ ఎక్కడుంది? ఓల్డ్ అవసరం లేదు కదా. ఇదే హలో ప్రాపర్టీ మీరు
010105 లో ఉంది కదా, దాన్ని ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారు? దీన్నే కదా నేను సేవ్ యాజ్ చేసుకొని ఒక బ్రాంచ్ లో పెట్టుకొని దీన్ని 12 చేసింది. సో కాబట్టి ఇక్కడ 12 ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లెంత్ 5 ఉండాలి. ఎవరు ఇద్దరు చేంజెస్ అప్లికేషన్ లో ఎఫెక్ట్ అవ్వాలంటే. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొచ్చింది? మెర్జ్ బ్రాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రొసీడ్ అన్నప్పుడు చూడండి ఏమైందో. ఒక రూల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది. ఏ రూల్ వచ్చింది? హలో ప్రాపర్టీ అని వచ్చింది. ఏ రూల్ వచ్చిందో మీరు తెలుసుకోవాలంటే దీని మీద క్లిక్ చేయండి. హలో ప్రాపర్టీ టెస్ట్ యాప్ 010106 ఏ రూల్ చూడండి, ప్రాపర్టీ అంటున్నాడు ఇక్కడ, ప్రాపర్టీ హలో పి. సో టెస్ట్ యాప్ 010106 లో ఇష్యూ వచ్చింది. ఏ రూల్ ఇన్ ది లోయర్ వర్షన్ హ్యాస్ బీన్ అప్డేటెడ్ మోర్ రీసెంట్లీ దాన్ వెన్ ద చెక్అవుట్ వాస్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు కోడ్ మెర్జ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ ఏమంటాడంటే, బాస్ ఈ రూల్ కూడా వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్ లో అప్డేట్ అయిపోయింది, దాని చేంజెస్ దీంట్లో పెట్టేసి అంటాడు ఇప్పుడు. సో నేను ఏం చేస్తాను? సో నేను మెర్జ్ చేయలేను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? నా ఓపెన్ హలో ప్రాపర్టీని ఓపెన్ చేయండి. హలో ప్రాపర్టీని ఓపెన్ చేస్తాను బ్రాంచ్ 2 లో నుంచి. నౌ నేను చెక్అవుట్ చేస్తున్నాను. ముందు కోడ్ మెర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రిజాల్వ్ చేసుకోవాలండి. కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి. కాకపోతే అదే ఫస్ట్ మెర్జ్ అయిన వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఏంటంటే వాళ్ళ చేంజెస్ వెళ్ళిపోతే, సెకండ్ మెర్జ్ చేసేటప్పుడు వాడు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ని రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి. కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ని రిజాల్వ్ చేసుకోవాలంటే హలో పి అనే ప్రాపర్టీ బ్రాంచ్ 1 లో ఏముంది? ఓకే 5 ఉంది. అంటే బ్రాంచ్ 1 లో నుంచి కూడా తీసుకోకూడదు అసలు. యాక్చువల్ గా ఐడియల్ గా తీసుకోవాలంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో నుంచి తీసుకోవాలి. ఇదే కదా 06 లో మూవ్ అయింది. ఓకే దీంట్లో ఏ చేంజెస్ ఉన్నాయి? హలో పి ఓపెన్ చేయండి. ఓకే దీంట్లో ఏమున్నాయి చేంజెస్? ఓకే 6, 5 ఉంది. ఓకే నేను ఫోర్స్ఫుల్ గా కనుక నేను 12 పెట్టి చెక్ ఇన్ చేసి కోడ్ మెర్జ్ చేసి 010107 చేశాను అనుకోండి, ఏమవుతాయి? ఈ చేంజెస్ పాపం ఎఫెక్ట్ అవ్వవు కాబట్టి ఇష్యూ వస్తుంది అగైన్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? ఓకే 5 అంటున్నాను. ఓకే నేను కంపేర్ చేసుకున్నాను. ఓకే ఇక్కడ 5 ఉండాలి కాబట్టి వీడి చేంజెస్ కూడా మీ దాంట్లోకి ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు. ఎందుకంటే మీరు ఇంకా మెర్జ్ జరగలేదు కాబట్టి. ఓకే మాక్సిమం లెంత్ 12 ఉంది ఏంటంటే, ఓకే దట్ ఈస్ ఫైన్. నేను నెక్స్ట్ వర్షన్ లో దాన్ని 12 చేసుకున్నాను, సేవ్ చేశాను, చెక్ ఇన్ చేసేసాను. ఇప్పుడు ఇద్దరి చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఎందుకని? వాడికి కావాల్సిన ఎక్స్పెక్టెడ్ లెంత్ 5 ఎఫెక్ట్ అయింది, మీకు కావాల్సిన 6 కాస్త 12 ఉండాలి, ఎఫెక్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు ఫోర్స్ఫుల్ గా యాక్షన్స్ మెర్జ్ ప్రొసీడ్ అలా కోడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ని, ఇంకా స్టిల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అని చూపిస్తుంది కానీ మీకు తెలుసు, ఎందుకంటే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆటోమేటిక్ గా రిజాల్వ్ అవ్వవు. నువ్వు మాన్యువల్ గా ఓపెన్ చేసి వెరిఫై చేసుకొని మార్క్ యాజ్ ఎ రిజాల్వ్డ్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే నీకు తెలుసు రెండు రూల్స్ ని కంపేర్ చేసి చూసుకున్నావు, చేంజెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నువ్వు మాన్యువల్ గా ఇన్కార్పొరేట్ చేసావు. సో మార్క్ యాజ్ ఎ రిజాల్వ్డ్, క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. నౌ ప్రొసీడ్ ఫర్ ద మెర్జ్ 010107. నౌ ప్రొసీడ్ ఫర్ ద మెర్జ్. లేదు అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ కనుక ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి, బ్రాంచ్ 2 నేను ఇంకా ప్లేస్ చేయట్లా. ఓకే డన్, క్లోజ్. నౌ మీరు కావాలనుకుంటే బ్రాంచ్ 2 ఓపెన్ చేయండి. ఇప్పుడు ఉండదు అసలు, బ్రాంచ్ 2 డిలీట్ అయిపోయింది. ఓకే కావాలనుకుంటే అప్లికేషన్ కి వెళ్ళండి, టెస్ట్ యాప్ వెళ్ళండి, actions, refresh. Now one more rule set version 010107 is created. Now hello property latest property దీంట్లో ఉంది, ఇద్దరు చేంజెస్ ఉన్నాయి. సో ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ పాసిబుల్ లా కాదా బ్రాంచ్ ద్వారా? సో ఇష్యూ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఒక్కసారే వస్తుంది ఇష్యూ. అలా కాకుండా డెడికేటెడ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ మీద క్రియేట్ చేసామనుకోండి, త్రూ అవుట్ ది ఎంటైర్ డెవలప్మెంట్ లో మీరు ప్రతి వాళ్ళతోటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ కోడ్ మెర్జ్ చేసేటప్పుడు ఒక్కసారి ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రిజాల్వ్ చేసుకొని మెర్జ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మీకు చాలా వరకు డెవలప్మెంట్ ఎఫర్ట్ టైం లైన్ అనేది మీకు సేవ్ అవుతుందా లేదా? దీనివల్ల ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ మీరు చేసుకున్నారా లేదా? లేకపోతే ఇంకొకటి కోసం మనం వెయిట్ చేయాలి కదా. వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ది అనదర్ ఆపరేటర్ అంటిల్ హీ చెక్ ఇన్ దేర్ చేంజెస్. అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఉందా మనకి? నో. ఆబ్వియస్లీ we can go for this. We can achieve successfully by using this branch mechanism. Okay, test app
Now actions, just refresh. ఈ బ్రాంచ్ 2 ఓపెన్ చేయండి. సో రూల్స్ చూడండి, నేనేం చెప్పాను, బ్రాంచ్ 2 లో ఉండే ఆ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు కాబట్టి అన్ని రూల్స్ డిలీట్ అయిపోయినాయి. మీరు బ్రాంచ్ 1 లో కావాలనుకుంటే మీరు కూడా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇందాక చెక్ చేయలేదు కదా, మీరు కావాలనుకుంటే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఈ రూల్స్ అన్నింటి. ఇంకా మీకు అవసరం లేదు ఇంకా బ్రాంచ్ లో ఎందుకు. సో ఇప్పుడు కూడా ప్రొఫైల్ చూసారనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ బ్రాంచ్ రూల్ సెట్టే ఉంటుంది ఎప్పుడు. మనకి అవసరం అయిపోయిన తర్వాత మనం గో అండ్ డిలీట్ ద బ్రాంచ్. ఓకే, డిలీట్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్. బ్రాంచ్ ని డిలీట్ చేసుకుంటున్నాను. చూడండి, okay, are you sure you want to delete the branch 1? So 5 rules and 1 rule set associated with the branch. అదేంటి 5 rules ఏంటి 1 rule set ఏంటి? బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ కూడా ఒక రూలే, బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ కూడా ఒక రూలే. సో 5 రూల్స్ ఎందుకున్నాయి? ఓకేనండి, 3 రూల్స్ ఏమో మీరు క్రియేట్ చేసిన రూల్స్, 1 రూల్ ప్రొడక్ట్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేశారు కదా అది. కావాలంటే రూల్ కౌంట్ చూడండి, ఒక ప్యాకేజ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేశారు కదా. ఓకే, 2 ప్రాపర్టీస్, ఒక యాక్టివిటీ, ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్. ఓకే, ప్యాకేజ్ ఫైల్ దీంట్లో క్రియేట్ చేయలేదేమో. ఓకే, సో టోటల్ 1 రూల్ సెట్, ఒక బ్రాంచ్ రూల్ సెట్, మళ్ళీ అగైన్ ఒక బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ కూడా. ఏదేంటి బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ అంటే ఎలా ఉంటుందో చూస్తారా? ఓపెన్ చేయండి, క్లిక్ ఆన్ చేయండి దీని మీద. సో దాంట్లో బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఇది బ్రాంచ్ రూల్ సెట్. టెస్ట్ యాప్ బ్రాంచ్ 1. బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. టెస్ట్ యాప్ బ్రాంచ్ 1 010101 ఇది. సో అన్ని 5 రూల్స్ మొత్తం పోతున్నాయి. ఓకే, ప్రొసీడ్, నో ప్రాబ్లం. నాకు అవసరం లేదు, టెంపరీ కదా, అయిపోయింది, నా వర్క్ అయిపోయింది, నేను డిలీట్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే నా రూల్స్ అన్ని డెడికేటెడ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉన్నాయి. 010106 లోను, 010107 లోను ఉన్నాయి. నాకు ఈ బ్రాంచ్ అవసరం లేదు, కంప్లీట్ గా సిస్టమ్ నుంచి డిలీట్ చేస్తున్నారు మీరు. ఎస్, డన్. స్టేటస్ డిలీటింగ్. ఓకే, డన్. ఉండదు అసలు. చూడండి, మరి మీరు బ్రాంచ్ 1 ఓపెన్ చేసినా కూడా సో నేను దీన్ని కూడా డిలీట్ చేసుకుంటున్నాను. డిలీట్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్. ఓకే, డిలీట్. 0 రూల్స్ కదా, డన్. ఓకే, నా ఇప్పుడు బ్రాంచ్ 2 ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, మీకు అవసరం లేనప్పుడు అవసరం లేదు, ఈ బ్రాంచ్ నాకు అవసరం లేదు, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. నాకు అవసరం లేదు ఇంకా బ్రాంచ్ల తోటి. మళ్ళీ ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు నేను కావాలనుకుంటే యాడ్ ఎ బ్రాంచ్ అంటాను. ఓకే, బ్రాంచ్ నేమ్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఆల్రెడీ? ఫస్ట్, సెకండ్, మిగిలిన బ్రాంచ్ లేవు, డిలీట్ చేసేసాం కదా సిస్టమ్ నుంచి. కావాలనుకుంటే సబ్మిట్, సేవ్ చేసుకోండి. ఈ బ్రాంచ్ ఉందా? ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, దీంట్లో ఇది ఒక ఫామ్ ఉందంట, జస్ట్ చెప్తున్నాను, ఇంకా వాళ్ళు ఎవరో డిలీట్ చేయలేదు. సో మీరు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ది వే ఆఫ్ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. అర్థమైందా? కాలేదండి ఎవరికన్నా? చెప్పండి, బ్రాంచ్ గురించి అర్థమైందా? మన ప్రాబ్లం నిన్న చూసాము, ప్రైవేట్ ఎడిట్ ద్వారా ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చిందో బ్రాంచ్ ద్వారా దాన్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేసామో చూసాము అంతే. సో ఇదంతా కూడా మీకు ఎప్పుడు హ్యాండ్స్ ఆన్ వస్తుందంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఒక 2-3 ఆపరేటర్స్ క్రియేట్ చేసుకొని నేను చెప్పినట్టు చేస్తే మీకు కూడా అర్థం అవుతుంది ఇంకా డీటెయిల్. సింపుల్ ప్రిన్సిపల్. రూల్ క్రియేట్ చేయటం, రూల్ మాడిఫై చేయటము, రూల్ డిలీట్ చేయటము. మాడిఫై చేసేటప్పుడు ఇదంతా కోడ్ మేనేజ్మెంటే కదా, డెవలప్మెంట్ ప్రాక్టీసే కదండి ఇదంతా. రియల్ టైంలో ఇలానే ఉంటుంటాయి, ఎందుకంటే ఒకళ్ళ ఆపరేటర్ ఏముంటారు, మీరు ఒక్కళ్ళే డిఫెక్ట్లు ఫిక్స్ చేసుకుంటూ కూర్చోరు కాబట్టి
చాలా మంది ఆపరేటర్స్, చాలా మంది డెవలపర్స్ పనిచేస్తుంటారు. ఒక్కొక్కసారి బ్రాంచింగ్ కాన్సెప్ట్లు ఉంటాయి, ఒక్కోసారి రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ కోడ్ మెర్జల్ చేయాల్సి ఉంటుంది, లాక్ చేసుకొని డిప్లాయ్మెంట్లు చేయాల్సి ఉంటుంది, వార్నింగ్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, హిస్టరీ చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, చూడండి ఇంకొకటి ఏంటిది, ఒకవేళ కావాలనుకుంటే ఎక్కడెక్కడ వాడాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాపర్టీ ఉందనుకోండి, దీన్ని అసలు దీన్ని డిలీట్ చేసే ముందు ఇది ఎక్కడైనా బ్లైండ్ గా డిలీట్ చేయకూడదు. దీన్ని ఎక్కడైనా వాడారా, వ్యూ రెఫరెన్సెస్ ప్రతి రూల్ కి ఉంటుంది వ్యూ రిఫరెన్సెస్ అనేది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇవేమి టాపిక్స్ ఏం కాదు, మిస్లేనియస్ ఆపరేషన్స్ అన్నమాట. మీరు చూసుకోకపోయినా కూడా మళ్ళీ ఇబ్బందులు. సో చూడండి, వ్యూ రిఫరెన్సెస్ అని కొట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఏదో ఫ్లాష్ ప్లేయర్ అడుగుతుంది, ఎలా కొట్టండి. ఈ రూల్ ని వేరే రూల్ లో ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నాము అంటే, ఈ రూల్ ఎక్కడెక్కడ వేరే రూల్స్ లో కాల్ చేస్తున్నాము, రెఫరెన్సెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తానో చూడండి, గో టు ది యాప్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, some sample section, ఫైవ్ లో ఉంది, 6 లో ఉంది, 7 లో ఉంది. చూడండి లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇదే పిక్ చేసుకుంటుంది. యాక్షన్ వ్యూ రిఫరెన్సెస్, ఎక్కడైనా ఈ రూల్ ని వాడుతున్నామా, ఇందాక రాలేదా రిపోర్ట్, చూడండి ఈ సెక్షన్ లో వాడుతున్నాం. రిఫరెన్సింగ్ రూల్స్, ఈ ప్రాపర్టీ హలోపి అనే ప్రాపర్టీని ఎక్కడ రిఫర్ అవుతుంది, ఈ టెస్ట్ అనే సెక్షన్ కి సంబంధించిన రూల్ లో రిఫర్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో మీరు ఈ విధంగా చూడొచ్చు, అది రూల్ సెట్స్, ఆల్ రూల్ సెట్సా లేకపోతే ఓన్లీ అప్లికేషన్ కి నా ఓన్లీ ఈ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్స్, అలా కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏ క్లాసు, మళ్ళీ రెఫరెన్స్డ్ రూల్స్ చూడండి, రెఫరెన్స్డ్ రూల్స్, ఏ క్లాసు, కంట్రోల్ ఏంటిది, పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్, వర్క్ కార్డ్స్ నన్ అంట, ప్రాపర్టీ క్వాలిఫైర్ నన్. ఓకే, అంటే ఈ రూల్లో రెఫరెన్స్డ్ అయిన, ఈ ప్రాపర్టీ రూల్లో రెఫరెన్స్డ్ అయిన రూల్స్ ఇవన్నీ. అంటే చూడండి, ఎందుకని ఇక్కడ చూడండి, పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్, ఏది మ్యాజిక్ ఏం లేదండి ఇక్కడ, అంతా ఆటోమేటిక్, మ్యాజిక్ ఏం లేదు, కరెక్ట్ గా సబ్జెక్ట్ ఉంది, మనం దాన్ని క్యాప్చర్ చేయాలంతే. పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఉంది, వాళ్ళు ఏమి ఇది ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది చూడండి, ఇది ప్రాపర్టీ, ఈ రూల్ ని ఎక్కడ వాడుతున్నారు, ఈ రూల్లో ఏ వేరే రూల్స్ రిఫర్ అయినాయి, అందుకే దీన్ని రెఫరెన్స్డ్ అన్నారు. ఎందుకంటే చూడండి, వీడు ఈ ప్రాపర్టీ అనే రూలు ఈ క్లాస్ వాడుతున్నాడు,
అంటే వీడు దేని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాడు, ఈ క్లాస్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాడు. ఈ ప్రాపర్టీ అనే రూల్ లో ఇంటర్నల్ గా కూడా ఇది పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అన్నాడు. పెగాలో మీరు ఏది చూసినా రూలే, క్లిక్ కావాలంటే ఓపెన్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రూల్, కంట్రోల్ రూల్ అంటారు. స్లో ఉంది చూడండి, ఇది కూడా ఒక రూలే, అందుకే వాడిచ్చాడు చూడండి, రిఫరెన్స్డ్ రూల్స్. ఈ కంట్రోల్ రూల్ కూడా వాడుతున్నారు అని అర్థం. అంటే ఈ ప్రాపర్టీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఈ ప్రాపర్టీని ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. రెఫరెన్సింగ్ రూల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిఫరెన్స్డ్ రూల్స్. సో మొత్తం మనం ఒక రిపోర్టెడ్ చేయొచ్చు. సో బ్లైండ్ గా డిలీట్ చేయకూడదు, ఓకేనా. మనం ఈ రిఫరెన్సెస్ చెక్ చేసుకోవాలన్నా కూడా ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు. వ్యూ రిఫరెన్సెస్ ప్రతి రూల్ కి ఉంటుంది, ప్రతి రూల్ కి ఉంటుంది. మీరు ఏది ఓపెన్ చేసినా, అప్లికేషన్ కూడా ఓపెన్ చేసినా ఉంటుంది వ్యూ రిఫరెన్సెస్. సో ఆపరేటర్ ఎక్కడైనా వ్యూ రిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ లేదా, ఓకే. సిన్స్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ రూల్ ఇన్స్టెన్సెస్, దిస్ ఈజ్ ఎ డేటా ఇన్స్టెన్స్ అంటారు. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ రూల్ ఇన్స్టెన్స్, దిస్ ఈజ్ ఏ డేటా ఇన్స్టెన్స్. ఏంటి అనేది మీరు డిఫరెన్స్ కావాలంటే ఒకసారి ఆల్వేస్ వ్యూ ఎక్స్ఎంఎల్ యూనిక్ కీ ఉంటుంది కదా PZINS కి, చూడండి దీనికి ఎలా ఉంది, దీనికి ఎలా ఉంది, డేటా తోటి స్టార్ట్ అయింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హలో ప్రాపర్టీ ఉందనుకోండి, వ్యూ ఎక్స్ఎంఎల్ PZINS కి రూల్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. జనరల్ గా చెప్తున్నాను, దట్ ఈస్ ఎ డేటా ఇన్స్టెన్సెస్, దిస్ ఈజ్ ఎ రూల్ ఇన్స్టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా అప్లికేషన్ చూద్దాము, వ్యూ ఎక్స్ఎంఎల్ PZINS కి రూల్ అప్లికేషన్. ప్రాబబ్లీ మనం కొన్ని వాటిని బేస్ చేసుకొని కూడా కొన్ని కాన్సెప్ట్ కొన్ని స్టేట్మెంట్లు రూల్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇది డేటా ఇన్స్టెన్స్ డేటా ఇన్స్టెన్స్ కాబట్టి ఆపరేటర్ అనేది రూల్ నేనేం కాదంటలేదు, బట్ ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ రూల్ ఇన్స్టెన్సా డేటా ఇన్స్టెన్సెస్ రెండు ఉంటాయి, నేను చెప్తాను. సో అందుకని ఇక్కడ వ్యూ రిఫరెన్సెస్ అనే ఆప్షన్ రావలేదు. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఇంటర్నల్ గా ఇండైరెక్ట్ గా మీకు చాలా కాన్సెప్ట్స్ తెలుస్తూ ఉన్నాయి. మనం గార్డ్ రైల్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఈ ఇండెక్సింగ్ అంటే ఏంటి, ఈ దీనికి సబ్జెక్ట్ తోటి సంబంధం లేకపోయినా కూడా మనం ఆప్షన్స్ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కదా. అది సో ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. టుమారో ఐ విల్ జంప్ ఇన్ టు ది, సో ఫార్ ఆల్ ద టెర్మినాలజీస్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. సో మీరు నెక్స్ట్ టుమారో క్లాస్ లో మనం అప్లికేషన్ క్రియేషన్ చేస్తాం. ఇంకా సో టెర్మినాలజీ అయిపోయింది కాబట్టి సిలబస్ లో మొదలు అవుతారండి. అయ్యో ఇప్పుడు ఇదంతా సిలబస్ కాదనుకుంటున్నారు మీరు. అంటే మీరు కమ్యూనిటీ అదే పైగా పీడిఎల్కి వెళ్ళి చూసినప్పుడు, సో వాళ్ళు స్ట్రక్చర్ గా ఇదొకటి అని చెప్పుకుంటూ వెళ్తుంటారు కదా సిలబస్ కానీ. సో అంటే ద రీజన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఏంటంటే, రేపు మనం ఇది చెప్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి, ఒక గంట ముందర మేము కనీసం రీడ్ చేయొచ్చు అనేసి. నా దగ్గర నేను కావాలనుకుంటే నేను టాపిక్ చెప్తాను మీకు. అలాగా రేపు ఈ టాపిక్ అని చెప్పండి. అలాగా నా దగ్గర ప్రీ డిఫైన్డ్ ఏమి, ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మీకు ఇంకొక చిన్న పాయింట్ చెప్తాను. ఒక లెవెల్లో మాత్రం ఒక సీక్వెన్స్ లో వెళ్ళాలి, కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మీ ఇష్టం ఎలా అయినా వెళ్ళొచ్చు. అదే అంతవరకు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడానికి మీరు కొంచెం టాపిక్ గా చెప్తే, ఎందుకంటే మాది టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు, డెవలప్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు, ఈ కోడింగ్ ఈ క్లాసులు కాన్సెప్ట్ గట్రా ఏమీ తెలియదు. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ దిస్ టూల్ అని. కాబట్టి ఈ టూల్ ని ఇప్పుడు మీ టెర్మినాలజీ అన్నారు, తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ టాపిక్ మనం మాట్లాడుకుందాం అనుకుంటే కనీసం దాని గురించి రీడ్ చేస్తాము. ఎందుకంటే నేను అర్థం చేసుకోండి, నేను ఎందుకు చెప్పానంటే ఇవన్నీ. సో ఓకే, ఇవన్నీ ఏమీ తెలియదు అనుకుందాం, మనకి ఇవన్నీ ఏమీ తెలియదు అనుకుందాం, రూల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం మనం. మీకు చాలా సఫిషియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇప్పుడు మీ దగ్గర, మీరు పెగాలోకి వెళ్ళి డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా టూల్ ఓపెన్ చేసి డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇదంతా చూడండి డెవలప్మెంట్ మోడ్ కావాల్సింది. అంటే మీరు ఆ ప్లాన్ లోకి వెళ్తుంటే కనుక ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీరు డిజైనర్ స్టూడియోలోకి వెళ్ళి అది ఒకసారి పుల్లర్ మెల్లి తీసారనుకోండి, వరుసగా
ఓ 10-12 వస్తున్నాయి. ఏంటో ఒకటి అప్లికేషన్ అంటాడు, ఒకటి స్ట్రక్చర్ అంటాడు, ఏదో అంటుంటాడు. ఒక్కొక్క దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకో 10 అట్లా ఉంటున్నాయి. ఇది ఇదంటే ఇది, దీన్ని ఎందుకు వాడతారు? ఇదంటే ఇది, దీన్ని ఎందుకు వాడతారు? అని మీరు చెప్తే ఒకసారి చీట్ షీట్ లా ఉంటుంది. అప్పుడు మీ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే, ఇది డెవలప్ చేయాలనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి అది తీసుకొచ్చుకోవచ్చు అని తెలుస్తుందని. అలా అలా ఏమి ఉండదండి ఇక్కడ అసలు యాక్చువల్ గా. నేను చెప్తానండి, డోంట్ వర్రీ అండి. ఓకే. రైట్ నో ఏంటంటే మీకు ఇది కొట్టిన పిండి టక 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 వెళ్ళిపోతున్నారు. సో ఈవెన్ దో అంటే యూఆర్ 100% కరెక్ట్. మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది అనుకోండి. కానీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కూడా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలన్నది కొంచెం కొంచెం హికప్ గా ఉందన్నమాట. ఆహా, కాదు కాదు, అలా మీరు మొదటి నుంచి అలా ఉన్నారంటే చాలా కష్టం. నేను ఇప్పుడు అందుకే మీరు నేను ఇప్పుడు చెప్పింది డిజైనర్ స్టూడియో చెప్పినట్టు. క్లిక్ చేయండి ఒకసారి, లేదా ఆహా, టెస్ట్ ట్యాబ్ క్లిక్ చేయండి అ- కొన్ని. అర్థమైంది అర్థమైంది. నేను ఆ, చెప్పింది చెప్పినట్టు చదువుకోండి ఫస్ట్. ఇప్పుడు మీరు ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి మీకు డెవలప్మెంటే కదా ఫస్ట్ చేయాల్సింది మనం అల్టిమేట్ గా. ఇప్పుడు అవునులేండి. డెవలప్మెంట్ అనుకుందాం అనుకోండి. ఆ, ఆ, ఏదైనా ఒక చిన్న టాస్క్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని డెవలప్మెంట్ చేయమన్నాను అనుకోండి, ఉమ్, తెలియదు కదా మీకు అసలు. రూల్ అవునవును. క్రియేట్ చేయాలి. రూల్ అంటే తెలియదు అసలు. రూల్ సెట్లు ఉంటున్నాయి అక్కడ. రూల్ సెట్లు తెలియదు మనకి. వర్షన్స్ తెలియదు. ఉమ్, రూల్ సెట్ వర్షన్స్, ఈ లాకింగ్లు. ఇప్పుడు ఇదంతా నేను చెప్పింది ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ మెకానిజం అన్నమాట. అంటే రెగ్యులర్ గా ఓకే. ఇప్పుడు ఇదంతా ఎలా డెవలప్మెంట్ చేస్తామంటే డెవలప్మెంట్ లో ఇన్ని వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఉమ్, రేపు నేను అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, ఓకే అప్లికేషన్ క్రియేషన్ ఇలా చేస్తాం అయిపోయింది. తర్వాత దాంట్లో ఒక చిన్న టాస్క్ తీసుకొని ఎలా డెవలప్మెంట్ చేస్తాము. అప్పుడు నేను చెప్పాల్సిన పర్లేదు, ఇంకా ఇవన్నీ మీకు కావాల్సిన రకరకాల వేరియేషన్స్ అన్ని వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు. అంటే డెవలప్మెంట్ కావాల్సినవన్నీ మీ దగ్గర ఇప్పుడు రెడీగా ఉన్నాయి అంటున్నా నేను. ఓకే. మీకు రూల్ అంటే తెలుసు, రూల్ సెట్ తెలుసు, రూల్ సెట్ వర్షన్స్ తెలుసు, బ్రాంచ్లు తెలుసు, చెక్-ఇన్లు, చెక్అవుట్లు, ప్రైవేట్ ఎడిట్లు తెలుసు, కోడ్ మెర్జ్లు తెలుసు, లాక్ తెలుసు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయని తెలుసు, ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయని తెలుసు, ఎన్ని రకాల స్టాండర్డ్ రూల్ సెట్స్ ఏంటి, బ్రాంచ్ రూల్ సెట్స్ అంటే ఏంటో తెలుసు, ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్ అంటే ఏంటో తెలుసు. ఇదంతా డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించింది. నేను ఇంత మటుకు అసలు రియల్ గా అంటే ఒక టాపిక్ తీసుకొని ఏం చెప్పలేదు నేను. బట్ రిమెంబర్ దిస్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో టాపిక్సే కదా మరి. ఇదే గ్రౌండ్ వర్క్ అనుకోండి. ఇది ఇది అర్థం అవుతుంది ఇది కదా, ఇది కంపల్సరీగా ఇలాగే డెవలప్ బేస్ అండి. చేయొచ్చని. ఇది బేస్ బేస్. ఇది. డెవలప్మెంట్ కావాల్సిన మీకు కావాల్సిన టూల్స్ అన్నిటిని ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కో విధంగా పరిచయం చేశాను. డెవలప్మెంట్ కావాల్సిన గ్రౌండ్ వర్క్ మొత్తం మీకు చెప్పేశాను. ఇంకా ఎప్పుడు మీరు పెగాలోకి ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా చూడండి, మీకు ఎంత సింప్లిఫై అయిపోయిందో ఒక మ్యాటర్ కొంతవరకు. పెగాలోకి వెళ్ళి మీరు ఏ సినారియో తీసుకొని ఏ డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకున్నా కూడా ఇప్పటి వరకు చెప్పిన టాపిక్స్ 100% యూస్ఫుల్ అవుతాయి. ఎందుకంటే కాకపోతే మీరు టైప్ ఆఫ్ రూల్ చేంజ్ చేసుకుంటారేమో గానీ ద అప్రోచ్ ఏం చేంజ్ చేసుకోలేరు కదా. అర్థమైందా? నేను వెళ్ళి ఇప్పుడు క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అంటున్నాను. ఏదో మీరు కావాల్సింది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తారు. బట్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కానీ టైప్ ఆఫ్ రూల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు, చేంజ్ చేసుకున్నారు కానీ అప్రోచ్ ఏమైనా మారుతుందా? డెవలప్మెంట్ అప్రోచ్ ఎలా చెక్ ఇన్ చేయాలో మీకు తెలుసు కదా. ఇప్పుడు ఎలా చెక్అవుట్ చేసుకోవాలో తెలుసు కదా. ఎలా డిలీట్ చేసుకోవాలో, ఎలా రెఫరెన్సెస్ చూసుకోవాలో. డెవలప్మెంట్ కావాల్సిన గ్రౌండ్ వర్క్ మొత్తం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ టెర్మినాలజీస్ లో. అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు కనుక ఇది ఎన్ని చెప్పలేదు అనుకోండి, ఓకే క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అంటారు, డేటా మోడల్ అన్నాం, ప్రాపర్టీ అన్నాం, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. లేదు లేదండి, సారీ టు పాజ్. ఇప్పుడు మీరు అది క్లిక్ చేస్తే మెన్యూల పేరు మెన్యూలు వస్తున్నాయి కదా. ఈ మెన్యూ ఇది, ఈ మెన్యూలో ఇవి ఉంటాయి, ఈ మెన్యూని ఎందుకు వాడతాము, ఈ మెన్యూలు ఇవి ఉంటాయి అన్నది ఆ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మాకుంటే కనీసం ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా మీరు చెప్పారు ఇలా బిల్డ్ చేయొచ్చని. సో ఇది బిల్డ్ చేయడానికి ఏ మెన్యూకి వెళ్తే ఏ మెన్యూ క్లిక్ అవుతుందో కూడా తెలుసుకోవాలి కదా అని. అదే నేను చెప్పింది అదేనండి. ఇంతవరకు నేను ఏమి స్పెసిఫిక్ టాపిక్ తీసుకోలేదు అంటున్నాను ఫంక్షనాలిటీకి ఓకే ఓకే సంబంధించి. ఓకే, అర్థమైందండి. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఆపరేటర్ క్రియేట్ చేయడం తెలుసు కదా. గో టు ద డిజైనర్ స్టూడియో, ఆర్గనైజేషన్ అండ్ సెక్యూరిటీ, ఆపరేటర్, ఇలానే క్రియేట్ చేయాలి. సో ఈ టాపిక్ అయిపోయింది అంటారు నేను. సో మళ్ళీ అవునండి. దీని గురించి చెప్పలేదు అంటాం కాదు కదా నేను అంటుంది అది. అవును. సో ఇప్పుడు ఒక రూల్ సెట్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, గో టు ది క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ సిస్ అడ్మిన్ రూల్ సెట్. ఓకే, ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలనేది నేను ఇంకా చెప్పలేదు, బట్ అయినా గో టు ది క్లిక్ ఆన్ ఈ అప్లికేషన్ మెనూలోకి వెళ్ళి న్యూ అప్లికేషన్. యాక్సెస్ గ్రూప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, గో టు ద రికార్డ్స్, సెక్యూరిటీ, ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో కూడా చెప్పాను. ఇవన్నీ మనకు కావాలి. అవునండి. ఓకే ఓకే ఓకేనా. సో
ఇప్పటి వరకు కావాల్సినవన్నీ నేను ఎన్ని రూల్స్ క్రియేట్ చేశానో జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్ డౌన్, వి విల్ లిస్ట్ డౌన్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ రూల్స్. అందుకే దీన్ని చాలా అర్థం చేసుకునేటప్పుడు ఒక ప్రాపర్ వేలో మీరు నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక 1 month అయిపోయిన తర్వాత నేను పెగాలో ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ఎలా డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే మళ్ళీ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సో మీరు ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగింది, నేను అందుకే మొత్తం టెర్మినాలజీస్ ఎందుకు చెప్పాను, గ్రౌండ్ వర్క్ ఎందుకు చెప్పానంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ప్రతి మనం ఏది డెవలప్మెంట్ చేసినా కూడా దీంతో రిలేట్ అయి ఉంటుంది. అర్థం చేసుకోండి. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీరు ఏదైనా ముట్టుకోండి, ఏదైనా టచ్ చేయండి, ఏదైనా డెవలప్మెంట్ చేయండి, ఏదైనా డిజైన్ చేయండి. అసలు ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వాటితో అన్నిటితోటి రిలేషన్ ఉంటుంది. కొన్నిటితోటి మీకు రిలేషన్ ఉండకపోవచ్చు అని మీకు అనిపిస్తుంది. కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రూల్ ని ఎక్కడ వాడుతున్నారని ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, మీకే కావాలి అది యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్. అది రియల్ టైమ్ లో డెవలప్మెంట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ అవసరం అవుతాయి. ఎలా చూసుకోవాలి, వ్యూ రిఫరెన్సెస్. ఇప్పుడు గార్డ్ రైల్ స్కోర్ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు, ఎందుకంటే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది రెగ్యులర్ డెవలప్మెంట్ లో మనం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ లో కూడా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ను, వార్నింగ్స్ ను చూస్తూ ఉంటుంటాం. అలా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూడండి, మనకు తెలిసి తెలియకుండా ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రూల్స్, రూల్ సెట్ అంటే టాపిక్స్, రూల్ సెట్ వర్షన్స్, అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్, బ్రాంచ్ రూల్ సెట్స్, ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్, చెక్ ఇన్, చెక్ ఇన్, చెక్అవుట్, ప్రైవేట్, ఎడిట్, delete the rules, copy the rules from one rule set to another rule set, different types of rule sets. Okay, how to do the code merge. Okay, overview of access group, access role to object. Okay, ఆపరేటర్ ఐడి, ఆర్గనైజేషన్. ఎందుకు ఆర్గనైజేషన్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ ఒకసారి నేను చెప్పడం కాదులేండి, మీకు నేను టాపిక్ వైజ్ మీకు వెళ్తూ ఉంటాను కదా. ఓకే, అప్పుడు ఇందుకు చెప్పాడు అని మీకు అర్థమవుతుంది. ఆర్గనైజేషన్, ఓకే, డివిజన్, యూనిట్. ఓకే, నెక్స్ట్ శాంపిల్ అప్లికేషన్ క్రియేషన్. దాని గురించి పూర్తిగా డీటెయిల్ గా తెలియకపోయినా కూడా శాంపిల్ అప్లికేషన్ క్రియేషన్, ఇండెక్సింగ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, సెర్చ్ గురించి, ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ డిజైనర్ స్టూడియో. ఓకే, సో మనకు తెలుసో తెలియకో ఇన్ని మనం తెలుసుకున్నాం. ఇవన్నీ మనకు అవసరం అవుతాయా అంటే చూడండి, మీరే చూడండి. ఎందుకు ఈ 7 days టెక్నాలజీ క్లాసెస్ ఇంత గ్రౌండ్ వర్క్ మనకు అవసరం అంటే మీకే తెలుస్తుంది. ఇవేం చెప్పకుండా నేనేం చేస్తానంటే వాట్ ఈస్ పెగా ఇది. ఓకే, సో పెగాలో స్టార్టింగ్ మనకి అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్, దీని తర్వాత అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే కొంతమంది డైరెక్ట్ గా క్లాస్ కి వెళ్తారు. చెప్తున్నాను వినండి, కొంతమంది డైరెక్ట్ గా క్లాస్ కి వెళ్తారు, క్లాస్ కి వెళ్ళొచ్చు. కానీ మ్యాటర్ ని ఎంత ఈజీగా సింప్లిఫై చేయాలనేదే అది ఒక టైప్ ఆఫ్ టీచింగ్ స్టైల్ అంతే. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డైరెక్షన్ లో వస్తుంటారు, చూద్దాం. అది మీకు అర్థమైతే నా టీచింగ్ స్టైల్ ఓకే అయినట్టే. అదేలేండి, గ్రౌండ్ వర్క్ చేశారు కాబట్టి తర్వాత టాపిక్ పికప్ చేసుకోవడం ఈజీగానే ఉంటుందండి. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు చెప్పినవన్నీ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని వెళ్ళి ఎవరన్నా పెగా ప్రాజెక్ట్ లో కూర్చోబెడితే పని చేయగలరు. ఎలా అంటారేమో, అట్లీస్ట్ మీకు తెలుసు కదా ఒక రూల్ క్రియేట్ చేయటం, మీకు తెలుసు కదా రూల్ సెట్ అంటే ఏంటిది, మీ డెవలప్మెంట్ సినారియోస్ మీకు తెలుసు. తర్వాత కాకపోతే ఇప్పుడు డేటాబేస్ నుంచి డేటా ఎలా తెచ్చుకోవాలో మీకు తెలియపోవచ్చు, కానీ అట్లీస్ట్ మీరు వెళ్ళేసేసి ఓకే ఇది అప్లికేషన్, దీంట్లో ఈ రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయి కదా, దీంట్లో కోడ్ ఉంది కదా, దీన్ని ఎలా చూడాలో ఆ రూల్ సెట్ ఓపెన్ చేసి ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఓపెన్ చేసి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉన్నాయి ఏంటివి ఇవన్నీ మీకు తెలుసు కదండి. ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి మీకు తెలుసు, ఒక రూల్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో, ఈ రూల్ ఎక్కడ వాడారో కూడా మీకు తెలుసు. కాకపోతే మీరు డెవలప్మెంట్ చేయాలి ఇంకా ఇంతవరకు. కాకపోతే డెవలప్మెంట్ కావాల్సిన ఆర్టిఫాక్ట్స్ మొత్తం రెడీగా ఉన్నాయి మీ దగ్గర. మిమ్మల్ని ఎవరైనా కోడ్ మెర్జ్ చేయమన్నారు అనుకోండి, చేయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు వెళ్ళి వర్షన్ లాక్ చేయమంటే ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసుకో. సురేష్ గో అండ్ క్రియేట్ వన్ రూల్ సెట్ వర్షన్, ఆర్ క్రియేట్ వన్ ఆపరేటర్ ఐడి, క్రియేట్ వన్ యాక్సెస్ గ్రూప్, చాలా వరకు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం అండి, మనం చూద్దాం, అన్నీ చూద్దాం. సో ఎప్పుడైనా గుర్తు ఎక్స్ప్లోర్ ఏంటి, ఆప్షన్స్ ఏంటి,
ఓకే, మనం ఏం చేసాం చూడండి, అప్లికేషన్ లోకి వెళ్ళాం, గార్డ్ రైల్ స్కోర్ లో కంప్లైంట్ స్కోరు, కంప్లైంట్స్ డీటెయిల్స్, వార్నింగ్ సమ్మరీ, వార్నింగ్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ చూసాం ఇండైరెక్ట్ గా. ఇది కంప్లైంట్ స్కోర్. ఎన్ని వార్నింగ్స్ ఉన్నాయి? 4 వార్నింగ్స్ ఉన్నాయి. అన్జస్టిఫైడ్ వార్నింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? కంప్లైంట్స్ డీటెయిల్స్ మీరు చూసుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు. అప్లికేషన్స్, రూల్స్ మాడిఫైడ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ డేట్ ఎక్సెట్రా, ఇవన్నీ 50%, 50%. పాస్ట్ 15 days నుంచి వార్నింగ్ ఏజ్, పాస్ట్ 15 days నుంచి ఈ రూల్స్ వార్నింగ్ లో ఉన్నాయి, 2 రూల్స్ వార్నింగ్ లో ఉన్నాయి. జస్ట్ వార్నింగ్ సమ్మరీ, వార్నింగ్ సమ్మరీ, వార్నింగ్ డీటెయిల్స్, అసలు ఏ వార్నింగ్స్ ఉన్నాయి, ఈ వార్నింగ్ డీటెయిల్స్ వీటిని ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్సెల్ లో మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ని రూల్స్ వార్నింగ్ లో ఉన్నాయంట. ఎన్ని రూల్స్? ఇన్ని రూల్స్. అంటే ఇందులో కొన్ని జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వచ్చు, కొన్ని జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వకుండా ఉండొచ్చు. చూడండి ఇక్కడ జస్టిఫైడ్ నో 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 అని ఉన్నాయి, వీటన్నిటికీ జస్టిఫికేషన్స్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మనం ప్యారలల్ గా రెగ్యులర్ గా డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు వీటన్నిటిని రోజు వచ్చి కొన్నిసార్లు టచ్ చేస్తూ ఉంటాం, అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ వార్నింగ్ వచ్చింది ఏంటి అనేది. ఓకేనండి? ఓకే అండి, ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే, that's all. Now go to the designer studio, system, settings. ఓకే, ఇవన్నీ అంటే మనకి ఈ రోజు మనం ఒక సెర్చ్ గురించి మనకు అక్కడ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి సెర్చ్ గురించి చూసాము. సిస్టమ్ నేమ్ ఏంటిది? పెగానా పిఆర్పిసినా? మనకు 2 రకాల సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, 2 రకాల సిస్టమ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పాను. పెగా, పిఆర్పిసి. చూడండి, ఒకటి పెగా, కరెంట్ నేమ్ ఏంటిది? పెగా, కరెంట్ నేమ్ ఏంటిది? పెగా. సో గో టు ద రికార్డ్స్ అండ్ సిస్టమ్స్, సిస్అడ్మిన్, పెగా, పిఆర్పిసి 2 రకాల సిస్టమ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. కరెంట్ నేమ్ ఏంటిదంటే పెగా. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ సెర్చ్ గురించి ఈ రోజు మనకు ఆ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఫీచర్ ఏమైనా ఉందని చూసాం. ఇక్కడ ఇండెక్స్ చేసుకోమని ఎక్సెట్రా. సో అలా, సో ప్రతిదీ ఇప్పుడు ఏ రోజైనా ఇక్కడ, అందుకే నేను చెప్తుంది ఒకదానికొకటి రిలేషన్ లేదు, అన్ని లూజ్లీ కపుల్డ్. మీరు ఈ రోజు ఏదైనా ఒక ఫ్యూచర్ గానీ ఒక ఆప్షన్ తెలుసుకున్నా కూడా తెలుసుకున్నట్టే, దాన్ని మీరు ఎలా వాడతారనే తర్వాత మీకు తెలుసు ఆ ఫీచర్ అంతే. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి అప్లికేషన్ కి సంబంధమే లేదు, అసలు దీనికి అప్లికేషన్ కి అసలు సంబంధమే లేదు, కరెక్టా కదా? అప్లికేషన్ కి దీనికి ఈ సెర్చ్ కి సంబంధం ఏముందండి? ఈ ఇండెక్స్ చేయడానికి అప్లికేషన్ కి సంబంధం లేదు కదా. బట్ చూడండి, వెన్ యు లాంచ్ మేనేజర్ పోర్టల్, ఇక్కడ కూడా డిఫాల్ట్ సెర్చ్ ఉంది. ఈ సెర్చ్ మీరు కావాలనుకుంటే, ఈ సెర్చ్ కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ కావాలనుకుంటే మీరు మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఈ సెర్చ్ కి సంబంధించిన కోడ్ మాడిఫై చేసుకోవాలంటే మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. అలా దానికి దీనికి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? ప్రతిదీ. ఓకే, విల్ సీ. ఆపరేటర్ ఇంతవరకు ఎవరిని డిజేబుల్ చేయలేదు, డిజేబుల్ ఆపరేటర్స్ లేవు, లాక్డ్ ఆపరేటర్స్ లేవు ఆపరేటర్ యాక్సెస్ లో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో టు ద డిజైనర్ స్టూడియో, ఆర్గనైజేషన్, సెక్యూరిటీ. ఇన్ఫాక్ట్ నిజం చెప్పాలంటే అందరూ అన్ని చూడండి, మేము కూడా చూడమంది, ఎందుకంటే మాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏమొస్తుంది ఏమున్నాయో రోజు అది చేసుకుంటూ వెళ్తాం కానీ ఒక నేర్చుకునే వాళ్ళు వేరు, అందుకే నేను చెప్పింది. సో బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. ఒక్కొక్కసారి మేము కూడా ఎలా ఉంటుందంటే, నేను కూడా బ్యాచ్ కి ఇంకా కొన్ని కొత్త సినారియోస్, కొత్త ఎర్రర్స్ కూడా నేను, అంటే ఎవరన్నా డౌట్ అడిగిన దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం కానీ అలా కూడా తెలుస్తుంటాయి. అందుకే నేను ఎప్పుడు న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తే మనం దాన్ని ఈజీగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉంటామని చెప్తాను. సో గో టు ద సెక్యూరిటీ, డిజేబుల్ ది ఆపరేటర్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఈ ఆపరేటర్ డిజేబుల్, ఎనేబుల్ ది సెలెక్టెడ్ ఆపరేటర్ యాక్సెస్. ఒకవేళ ఆపరేటర్ ని డిజేబుల్ చేసాం, ఎనేబుల్ చేసుకోవాలంటే పర్టికులర్ ఆపరేటర్ కి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు, డైరెక్ట్ గా గో టు ద సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్, గో టు ద డిజైనర్ స్టూడియో, సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్, ఆపరేటర్. ఇట్లా ఉంది కదా ఫైల్ స్టోరేజ్, రాలేదా? ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్,
సెక్యూరిటీ పాలసీస్, డేటా ఎన్క్రిప్షన్, సిస్టమ్ నేమ్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, ఫైల్ స్టోరేజ్. బట్ ఇక్కడ ఆపరేటర్ యాక్సెస్ అని వచ్చింది, బట్ ఇక్కడ రాలేదు. when you open this operator access, then you can find the disabled operators or locked operators. మీరు కావాలనుకుంటే సెలెక్ట్ చేసుకొని enable the selected operator. సో ఇది. సో ఫైల్ స్టోరేజ్, డిఫాల్ట్ ఫైల్ స్టోరేజ్, డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్, ఫైల్ స్టోరేజ్, ఫైల్డ్ డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్, పెగా టెంపరరీ డైరెక్టరీ. ఇదిగోండి పెగా సెర్చ్ ఇండెక్స్ లు, డిఫాల్ట్ ఫైల్ స్టోరేజ్, ఇవన్నీ ఒకవేళ పెగా జనరేట్ చేసే ఫైల్స్ అన్ని ఈ డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ అనేది ఒక పెగా టెంపరరీ డైరెక్టరీ ఉంటుంది, దాంట్లో స్టోర్ అవుతాయి అంట ఫైల్ స్టోరేజ్. కావాలంటే చూడండి మన యొక్క పర్సనల్ ఎడిషన్ లోకి వెళ్ళేసి ఇన్స్టలేషన్ ఫోల్డర్ ఉంది కదా, దాంట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే. బట్ కొన్ని మిస్లేనియస్ ఉంటాయి, అవన్నీ మనం చూస్తూ కూర్చోం కాబట్టి ఎక్కడైనా అవసరం ఉంటే మాత్రం మనం తప్పకుండా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది అప్లికేషన్ క్రియేషన్ పార్ట్. ఓకేనండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.